रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतरसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रम् अकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमिदं कालदेशाबदिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् अग्रे पश्यामि तेजो निबिडतरकलायावळी लोभनीयं पीयूषाप्लावितोऽहं तदनु तदुतरे दिव्यकैशोरवेशं तारुण्यारम्भरम्यं परमसुखरसास्वाद रोमाञ्चिताङ्गैः आवीतं नारदाद्यैः विलसदुपनिषत्सुन्दरी मण्डलैश्च बाहुद्वन्द्वेन रत्नोज्ज्वलवलयभृता शोणपाणिप्रवाळैनौपाता वेणुनाळीं प्रसृतनखमयूकाङ्गुलीं सङ्गशाखां कृत्वा वक्त्रारविन्दे सुमधुरविकसद् रागम् उद्भाव्यमानैः शब्दब्रह्मामृतैः त्वं शिशिरितभुवनैः सिञ्च सिञ्च मे कर्णवीथीं योगीन्द्राणां त्वदङ्गेष्वधिकसु मधुरं मुक्तिभाजां निवासो भक्तानां कामवर्षद्युतरुकिसलयं नाथ ते पादमूलं नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णा कारुण्यसिन्धो कृष्णा कारुण्यसिन्धो कृत्वा निशेषतापान् प्रतिशतु परमानन्द सन्दोहलक्ष्मी प्रतिशतु परमानन्द संदोहलक्ष्मी अज्ञात्वा ते महत्त्वं यदिह निगदितं विश्वनाथ क्षमेथः स्तोत्रं चैतत् सहस्त्रशतम्
सहस्रोत्तरम् अधिकतरं त्वत्प्रसादाभिभूयात् द्वेधा नारायणीयं श्रुतिषु च जनुषा स्तुत्यता वर्णनेन स्वीतं लीलावतारैर्इहमिह यात्रमेव कुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम् आयुरारोग्यसौख्यम् कल्याणरूपाय कलौ जनानां कल्याणधात्रे करुणासुधाप्ते कं वादि दिव्यायुध सत्कराय वाताळयाधीश नमो नमस्ते नारायण 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 बालान् स्वकीयान् तव सन्निधाने दिव्यान्नदानात् परिपालयद्भिः सदा पठत्विश्च पुराणरत्नं संसेवितायास्तु नमो नमस्ते नारायण नारायण अनन्तरामाख्यमहि प्रणीतं स्तोत्रं पठेत्यस्तु नरस्त्रिकालं वाताळयेतश्च कृपाफलेन लभेत सर्वाणि च मङ्गलानि नारायण 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 ஸ்ரீயப்பதியான சர்வேஸ்வரன் 5 நிலைகள்ல சேவை சாதிக்கிறார். இப்போ நம்ம ஒரு மார்ச் மாசத்துல வந்திருக்கோம். வெயில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய காலம். அதனால எவ்வளவு தண்ணி கொடுத்தாலும் இப்போதைக்கு போறோம்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு. இதே ஒரு 1.5 மாசம் தள்ளி வச்சிருந்தோம்னா நமக்கும் சதுர்புஜங்கள் இருந்திருக்கும் இல்லையா? கை 2 அந்த சேர்த்து 2 அந்த அது அப்பப்போ காலியா இருக்கும். அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்தா தேவையில்லையேன்னு தோணும். அதனால ஜலம்ங்கிறதே எவ்வளவு நிலைகள்ல இருக்கு பாருங்க. நீங்க ரொம்ப சூடான காலத்துல வந்தேன்னா ஐஸா சாப்பிடணும்னு இருக்கு. மத்தியமமான காலத்துல வந்தா தண்ணீரா சாப்பிடணும்னு இருக்கு. இதே ரொம்ப சூடான காலம் இருந்துட்டுன்னு வச்சுங்கோ, தண்ணீர் இருக்கிற செவடே தெரியாது. நம்ம இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ரேகிஸ்தானம்னு பேர். ரேகிஸ்தானம்னா டெசர்ட்னு அர்த்தம். தீஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் குஜராத், எஸ்பெஷலி த நார்தர்ன் பார்ட் ஆஃப் குஜராத், நம்ம போல கச்சம்னு பேர் அதுக்கு. அந்த கச்சம் அவளே இப்போ பேசும்போதே குஜராத்திகள் நீ குஜராத்தியா கச்சியான்னு கேட்பா. அவளுக்குள்ள நம்ம வித்தியாசங்கள் இருக்கு இல்லையா? கலை பேதம்லாம் இருக்க மாதிரி அவளுக்குள்ள பேதங்கள் உண்டு. குஜராத்தியா கச்சியான்னு கேட்டுப்பா. அதுலேயே அவளுக்கெல்லாம் வித்தியாசங்கள். நமக்கு ஒன்றும் எல்லாம் சூச்சே மஜாமா தான். ஆனால் அவளுக்கு வித்தியாசங்கள் உண்டு. இந்த கச்சம் மேலே போனேன்னா ராஜஸ்தானம், பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாகிஸ்தான், அது நம்ம அவளுக்கு கொடுத்துட்டோம் இன்னும் கேட்டுட்டே இருக்கா பாருங்க. அதனால அது அந்த பகுதிகள்லாம் ரேகிஸ்தானம்னு பேர். டெசர்ட்னா வெஜிடேஷன் இருக்காது. நம்ம படித்ததெல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் சாயிலில் அலுவியல் சாயில்னு படிப்போம். அதே மாதிரி பிளாக் சாயில்னு படிப்போம், ரெட் சாயில்னு படிப்போம். இப்போ குதிரை முகான்னு சொல்லிட்டு கர்நாடகத்தில் இருக்குது. அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மண்ணாக இருக்கும். இதே நீங்கள் கடலை வளரக்கூடிய இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரும்மண்ணாக இருக்கும். சிலதெல்லாம் இப்போ கேஞ்சட்டிக் பிளேன்ஸ்லாம் அலுவியல் சாயில். இதே நீங்கள் டெசர்ட்டுக்கு போயிட்டேன்னா சாண்ட், ஃபைன் சாண்ட், அது ஜலத்தையே தக்க வைக்காது. ஜலம் தங்கினா தானே செடி வளரும், அது கீழே விட்டுரும். அதனால தான் அந்த தண்ணீரெல்லாம் ஏக்கமாக சேர்ந்து ஒரு இடத்துல சேரும். அதுக்கு ஓஎஸ்எஸ்ன்னு பேர். நான் படித்த பிலானி ஓஎஸ்எஸ். அதனால தான் எங்களாலலாம் இருக்க முடிஞ்சது. தண்ணீர்லாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நாங்கள் எங்கே இருப்போம்? அதனால் அதுக்கு ஓஎஸ்எஸ்ன்னு பேர். அது ஏன் அப்படி ஆச்சுங்கிறதுக்கு ராமாயணம் சமாதானம் சொல்கிறது. ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் ராமர் சீதையை தேடி நடந்தார்.
பெல்லாரின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி பிலஹரின்னு பேரு. ராகம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பிலஹரிங்கிறது மருவிதான் பெல்லாரின்னு ஆச்சு. அந்த பெல்லாரி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இதுதான் விஜயநகரம்னு அந்த காலத்துல இருந்தது. கிருஷ்ணதேவராயர்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதுதான் ஹம்பின்னு பின்னாடி மருவி இன்னைக்கு ரூயின்ஸ் ஆஃப் விஜயநகரான்னு நீங்க போய் பார்க்குறேன். அந்த இடத்துல தான் ரிஷ்யமுக பர்வதம் இருந்தது, ஆஞ்சநேயர் பிறந்த அஞ்சனாத்ரி இருந்தது, வாலி சுக்ரீவாள்லாம் அங்கே தான் இருந்தா. இன்றைக்கும் முன்னாடி நிறைய குரங்குகள் அங்கே நிறைய இருக்குது, பார்க்கலாம். அதுதான் ஒரு பெரிய எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரூஃப். அதனால் நான் சொல்கிறது போகிற நம்மளே இல்லை, அங்கே இருக்கக்கூடியது. அதனால் பல பேருக்கு அது சந்தேகம் வந்துடும். ஏன்னா நாமும் இங்கேயும் அங்கேயும் தாவறதுனால நமக்கும் அந்த புத்தி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுல கூட நம்ம ஸ்திரமாகவே இருக்க மாட்டோம். அதுவா இதுவா இதுவா அதுவா, க்ஷணச்சித்தம் க்ஷணப்பித்தம். அதனால் குரங்கு புத்திங்கிறது தேசிகன் எடுக்கிற ரகசிய சிகாமணியில் காப்பேயம் கட்டின குரங்கு போல். குரங்கு ஒரு இடத்துல கட்டி போட்டால் ஃபிசிக்கலி இட் இஸ் இன்டாக்ட், yet mentally it is wavering. So wavering physically is just not an attribute of a monkey. Even wavering mentally is an inherent quality of a monkey ன்னு எடுக்கிறார். இது தேசிகன் ரகசிய சிகாமணியில் எடுக்கிறார். அதனால அந்த ரிஷ்யமுக பர்வதத்தில் இருக்கும்போது தான் ராமருக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் ஒரு MOU, மெமராண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். உன் பத்னி தொலைஞ்சு விட்டா, என் பத்னி தொலைஞ்சு விட்டா, உன் பத்னியை தொலைஞ்சு மீட்கிறதுல நான் உதவுவேன், என் பத்னி தொலைஞ்சு மீட்கிறதுல நீ உன் சைன்யத்தை கொடுத்து உதவ வேண்டும். ஏன்னா சுக்ரீவன் கிட்ட லார்ஜஸ்ட் ரெட்டின்யூ 70,000 monkeys அந்த காலத்தில் இருந்தது. ட்ரெயின்டு monkeys எல்லாம், கேம்ப் எல்லாம் போயிட்டு சர்டிஃபிகேட் வாங்கின monkeys, NCC monkeys எல்லாம். அதனால அதை வச்சு சீதையை மீட்கணும்னு தெற்குக்கு போறா. இப்படி கர்நாடகத்தை தாண்டி கீழே தமிழ்நாட்டில் குறுங்குடி, திருக்குறுங்குடின்னு 108 திவ்யதேசங்களில், பாண்டிய நாட்டு திவ்யதேசங்கள் 18. அந்த 18ல் நவத்திருப்பதிகள்னு இருக்குது. நவத்திருப்பதியை தவிர்த்து 2 திருநெல்வேலி பக்கத்தில் இருக்குது. ஒன்று நாங்குநெறின்னு பேர், வானமாமலைன்னு பேர். இன்னொன்று திருக்குறுங்குடின்னு பேர். அது நவத்திருப்பதியிலையும் சேர்த்து கிடையாது. அதனால் அந்த திருக்குறுங்குடிக்கு போனேன்னா மகேந்திரகிரியின் பர்வதம், மலைமேல் நம்மின்னு நீங்கள் சேவிப்பிள்ளது தான் மகேந்திரகிரி பர்வதம். அங்கேருந்து ஹனுமார் தாவி சென்றார், சீதையை பார்த்தார், கனையாழியை கொடுத்தார், சூடாமணியை பெற்றுக்கொண்டார், மறுபடியும் பெல்லாரிக்கு வந்தார். எங்கே பாருங்க, இங்கே சவுத்து லங்காலேருந்து ஆரம்பித்து கர்நாடகா வரைக்கும் வந்துட்டார். அப்புறம் அவருக்கு சொல்கிறார், கீழே தான் தெற்கில் இருக்கா சீதை. அதனால் இப்போ அவளுக்குலாம் ஜிபிஎஸ் கிடையாது. இப்போலாம் நமக்கு வைகுண்டலோக மணிமண்டப மார்கதாயி. அதாவது பெரியவாள்லாம் சொல்லுவாள், துவயமந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுமா. அதுக்கு ஆச்சாரமே கிடையாது, குளிக்கலை அப்போ கூட சொல்லலாமா. ஏன்னா துவயமந்திரம் சொன்னால்தான் அது வைகுண்டத்துக்கு போகும்போது ஆத்மாவுக்கு ஹார்லிக்ஸாம், தெம்பு வேணும் இல்லையா, ஆத்மாவுக்கு போகிறதுக்கு வழி காமிக்கணும் இல்லையா. அப்போத்தினுடைய ஹார்லிக்ஸ் துவயமந்திரம் அப்படிங்கிறா. ஆனால் என்ன கேட்டால் துவயம் கூட இப்போ சொல்லலாமா வேண்டாமான்னு சந்தேகப்படலாம். ஏன்னா இப்போ தான் நமக்கு ஜிபிஎஸ் இருக்குது, அது ஆத்மாவுக்கு சொல்லும், நேரே போ, லெஃப்ட் எடு, சூரிய மண்டலத்தை தாண்டு, சந்திரமண்டலத்தை தாண்டு, அதனால் நேசமன் நீ பொன்னையா தெரு, நாசமா நீ பொன்னையா தெருங்கிற அளவுக்கு சொல்லிவிடும். அதனால் இப்படி போயின்னு இருக்கோம் இல்லையா. அதனால் வைகுண்டத்துக்கு போகிற அளவுக்கு நம்ம சாமகிரிகள் வச்சுருக்கோம். ஆனால் ராமர் தெற்குக்கு போயிருக்கார். போன உடனே சமுத்திரனை நோக்கி பிராயோபவேஷம் இருக்கார். பிராயோபவேஷம்னா என்ன தெரியுமோ சம்ஸ்கிருதத்தில்? அண்ணா ஹசாரே மூமெண்ட். சாப்பிடப்படாது, குடிக்கப்படாது, அதுதான். ஒன்றும் பருக மாட்டோம், ஒன்றும் உண்ண மாட்டோம். இந்த ஸ்ட்ரைக்கு, ப்ரொட்டெஸ்ட் மோடு, இதுக்கு பிராயோபவேஷம்னு ரொம்ப டெக்னிக்கலாக அழகான டேர்ம். பிராயோபவேஷம்லாம் சொல்லிவிட்டால் நமக்கு என்னமோ துரை என்னமோ பேசுகிறாருன்னு தோணும். ஒன்றுமே இல்லை, ஸ்ட்ரைக்கு தான். அதனால் இவர் புல் அணை, புல்லுன்னா தர்பை, தர்பைங்கிற புல்லு மேலே ஒரு அணை, ஒரு பெட்டாக போட்டுன்னு படுத்துட்டார். புல்லை அணையாக கொண்டதால் புல்லணைன்னு பேர். அதுதான் புல்லானின்னு ஆயிடுத்து. திருப்புல்லானியில் தர்பசயனராமன் ஆதி ஜெகநாதன்னு பேர் படுத்துட்டார் பகவான். அந்த காலத்துலலாம் கிளியரன்ஸ், இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் பாருங்க, 90 daysலேருந்து we have brought the clearance mode to 30 days. ஈஸி ப்ராசஸ், we are easing the easy to do business அப்படிலாம் சொல்கிறோம். ஆனால் அந்த காலத்தில் எப்படின்னா, யாராவது ப்ரொட்டெஸ்ட் பண்ணால் 3வது நாளுக்குள்ளேயே their protest should be answered. இல்லாட்டா they can file a habeas corpus or a marasmus in the court. அதனால் ராமர் 3 நாள் பிராயோபவேஷம் இருக்கார். பிராயோபவேஷம் இருந்தும் சமுத்திர ராஜா வராப்பில் இல்லை. அவர் ஏதோ எதிர்பார்க்குறார் போல இருக்குது. நம்ம ராமர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், அதெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டார். அதனால் என்வெலப்பில் வச்சு கீழே வச்சுட்டு வருது, மேலே வச்சுட்டு வருது, வாங்குன்னு சொல்கிறது, இதெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டார். சம்திங்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டார். அதனால் 3 நாள் சமுத்திர ராஜா வராதபடியால் ராமனுக்கு கோபம் வந்தது. சாபமானய சௌமித்ரே. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்? ஏன்னா சில பேர் அப்படி உறங்குறாப்புல இருக்குது. அதனால் சாபமானய சௌமித்ரே, சுமித்ராவின் பிள்ளையான லக்ஷ்மணா, என் அம்பை எடுத்து கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறார். லக்ஷ்மணன் சொல்லுவா சில பேர்,
சண்டைக்கு கால் பிராண்டுவான்னுட்டு, அதாவது சண்டைக்காக காத்துன்னு இருப்பா. அப்பேற்பட்டவர் தான் லக்ஷ்மணர். இன்னைக்கு என்னவோ சண்டை வேண்டாங்கிறாப்புல சொல்றார். இருக்கட்டும், ராமர் வரார். அப்போ வந்து அம்பை எடுக்கிறார். ஏதோ எடுத்தாதான் ஏதோ ஆடும்னு சொல்லுவா. அப்பதான் இந்த சமுத்திர ராஜா வரார். பாகி பாகி மகாபாகோ, என்னை மன்னிச்சுடு ராமா, ஏதோ கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுத்து, உன்னை பார்க்கறதுக்கு ஏதாவது எடுத்துன்னு வரணுமேங்கிறதுக்காக என் சமுத்திரத்துக்குள்ளேருந்து ரத்னங்களை எடுத்துட்டு இருந்தேன், அதுக்கு நாழி ஆயிடுதுன்னு சமாளிக்கிறார். அதுதான் தியாகராஜர் எடுக்கிறார். சமய நீக்கி தகுமாட்டலடேனே, சமயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசினாராம். எடுத்துன்னு வந்த ரத்னாகரன் பேரு சமுத்திரத்துக்கு சாஸ்திரத்துல ரத்னாகரன். ஏன்னா எவ்வளவோ படகுகள்லாம் மூழ்கி அதுல ரத்னங்கள்லாம் இருக்குமே. இன்னைக்கும் சமுத்திர ஜலத்தை வச்சு கெமிஸ்ட்ரியில நாங்கள்ல அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் த காம்போசிஷன் ஆஃப் ஓஷியானிக் வாட்டர்ஸ்னுட்டு அதுல 0.0031% கோல்டு இருக்கு. சமுத்திர ஜலத்துல கோல்டு இருக்கு. சின்ஸ் த ப்ரப்போர்ஷன் is very less, since the composition of gold is very less, it is not worth extracting. ஒண்ணுமே இல்லை, ஃப்ராக்கிங் டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு எண்ணெய் எடுக்கிறதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறா. ஆனால் அதை ஏன் கண்டுபிடிச்சிருக்கா, கடைப்பிடிக்கலை. ஏன்னா அது ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி, அதுக்கு எண்ணெயே வேண்டாம் சுவாமின்னு ஆகிடும். அந்த மாதிரி அதுலேயும் ஸ்வர்ணம் இருக்குது, அதுலேயும் வெள்ளி இருக்குது. எல்லாம் சாஸ்திரத்தில் எடுக்கிறா. இது கெமிஸ்ட்ரியும் ஒத்துக்கிறது, நம்ம ரசாயன சாஸ்திரமும் ஒத்துக்கிறது. அதனால் சமுத்திர ராஜா வரார். இப்போ ராமர் கையில் வில்லியும் அம்பியும் எடுத்துட்டார். ராமர் வந்து ஒன்று எடுத்து விட்டார்னா अब एक बार कमिटमेंट कर दिया तो वे खुद उनका वापस नहीं सुनेंगे. இதெல்லாம் அந்த டைலாக்லாம் இருக்கே, அந்த மாதிரி அவர் ஒரு வாட்டி கமிட்மெண்ட் பண்ணிட்டார்னா அவரே திருப்பி அதை இது பண்ண மாட்டார். அதனால் வில்லுலெல்லாம் அம்பெல்லாம் ஏற்றி வச்சுன்னுட்டார். வில்லில் அம்பை ஏற்றி வச்சுட்டபடியால் சமுத்திர ராஜா சரணாகதி பண்ணிட்டார். சரணாகதி பண்ணிட்டா அவளை கொல்லக்கூடாது. யாரா தப்பி தவறி உங்கள் காலில் விழுந்து விட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, யார் விழறா விழுந்து விட்டான்னா அவள் என்ன கேட்குறாளோ கொடுத்துடணும் அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திரம் இருக்குது, சரணாகத சாஸ்திரம். அப்படி கொடுக்காம போயிட்டா ஏதோ நரகம் இருக்கும். அதனால பெருமாள் காலில் விழுந்து விட்டார் சமுத்திர ராஜா. இப்போ அவரை கொல்ல முடியாது, ஆனால் எடுத்த அம்பை யார்கிட்டயாவது போடணும். உடனே ராமர் சொல்லிவிட்டார், சமுத்திரா உன்னை கொல்றதுக்காக இந்த அம்பை எடுத்தேன், எதுக்கு உனக்கு யாராவது எதிரிகள் இருந்தால் அவளை கொல்றதுக்கு எடுத்துட்டேன்னு. அவரே ஒரு சமயானிக்கு தகு மாட்டலாடேன்னு இவர் அதை விட ஜாஸ்தியாக போயிட்டார். அப்போ சமுத்திர ராஜா சொல்றார், ஒரு தீவு வடமேற்கு பக்கம் இருக்கு. வடமேற்குன்னா என்ன? நார்த் வெஸ்ட். நார்த் வெஸ்ட்ல ஒரு தீவு இருக்கு. அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நாளுக்கெல்லாம் அங்க இருக்கக்கூடிய ராட்சசாள் பல தீங்குகள் செய்யறா. அதனால அவளை எப்படியாவது அழிச்சால்தான் நல்லவர்கள் வாழ முடியும். கோபிராமணேபியா சுபமஸ்து நித்தியம்னு வாழ முடியும். ராட்சசாள் பல அரக்க காரியங்கள் செய்கிறா, பெண்கள் கிட்ட சரியா நடந்துக்கிறது இல்லை, இப்படிலாம் சொல்றார். சொன்னோன்னு ராமர் பார்த்தார், அவ்வளவுதானேன்னு சொல்லிட்டு திரும்புறார். திரும்பின இடத்துலேருந்தே வடமேற்கு பக்கமா ஒரு அஸ்திரம் இடுறார். அந்த அஸ்திரத்தை பத்தி 4 ஸ்லோகங்கள் வர்ணிக்கிறார் வால்மீகி பகவான். அந்த அஸ்திரம் விட்டபடியால் விட்ட இடத்துலேருந்து போன இடத்துக்கு போச்சு இல்லையா, அந்த இடத்துல செடி கூட முளைக்காம இருந்துட்டான், ஜலமெல்லாம் வற்றி போயிடுத்தான். அதுக்கு தான் தாரம்னு பேர். இன்னைக்கு தான் நம்ம அதை தார் டெசர்ட்னு சொல்கிறோம். இது பாருங்க, ராமாயணத்தில் அது பிரஸ்தாபிக்கிறா. எதுக்கு சொல்ல வந்தேன், இத்தனையும் அந்த டார் டெசர்ட்டுக்காக இவ்வளோ 15 நிமிஷம் சொல்லியிருக்கேன். இனிமேல் தான் சஹஸ்ரநாமத்துக்குள்ளே நகரணும். அதனால் அது காஞ்சி மகாபிரியவா வந்து அனுகிரக பாஷணத்தில் ஒரு வாட்டி தட் நீட் நாட் பி தார், தட் குட் ஆல்சோ பி சைபீரியான்னு ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கார். ஒன்றுமே இல்லை, இந்த குதிரைகள்லாம் நிறைய கிடைக்கக்கூடிய இந்த கபிலாசிரமத்தில் ஒரு குதிரையை பற்றின இது கதை சொன்னேன் நேற்று ஞாபகம் இருக்கு. அதனால பல பேர் ரொம்ப சந்தேகமாக பார்க்குறா, இவர் சொல்லியிருப்பாரா மாட்டாரான்னு சொன்னேன். அதனால அந்த அஸ்வங்கள், அதனால அந்த அஸ்வங்கள் நிறைய இருந்திருக்கு. அதுக்கு ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்கு, அதாவது குதிரைகள்லாம் நிறைய இருந்து அவர் கட்டி வச்சார்னு. அது எந்த இடம் தெரியுமோ? கலிஃபோர்னியான்னு பேர் இருக்கு. அதுதான் இது வந்து பெரியவா அனுகிரக பாஷணத்தில் ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்கா. அது எப்படி மருவி போச்சுன்னுட்டும் நீங்கள், அது எனக்கு சட்டு ஞாபகம் வரல. கலிஃபோர்னியாக்கா ஒரு அர்த்தம் சொன்னார், நாளைக்கு ஞாபகம் வந்துடும், சொல்லிடுறேன். அதனால் அது சொன்னார். எதுக்குன்னா அது வந்து பேர் மருவி சொல்லுவா. இப்போ நீங்கள் வந்து கிராமத்து பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா மதுரைன்னு சொல்லவே மாட்டான், மருதே அப்படின்பா.
மருதைக்கு வாரியலா அப்படின்னு தான் கேட்பா. மதுரைன்னு அவள் சொன்னதா சரித்திரமே இல்லை. ஹேமில்டன் ஒரு பெரிய ஆங்கிலத்தான் இருந்தான். அவன் ஒரு பிரிட்ஜு கட்டினான். ஹேமில்டன் பிரிட்ஜுன்னு சொல்லவே மாட்டான், அம்பட்டம் பிரிட்ஜுன்னு சொல்லுவாள். அம்மட்டம் எங்கே கட்டுவான், ஆனால் எங்கள் ஊரில் அவள்லாம் கூட இருப்பாள். அதனால் கட்டினதா சொல்லுவாள். அது மாதிரி பேர் மருவி பெரியவா ஒன்று எடுத்திருக்கா, என் சட்ட ஞாபகம் இல்லை. அதனால் பெயர்கள் மருவி இருக்கும் சாஸ்திரத்தில். இதெல்லாம் நான் மேலோட்டமாக எடுத்து சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் சஹஸ்ரநாம சம்பந்தம்னு கிடையாது. வெறும் டாப்பிக்கையே உட்காந்து சொல்லிட்டு இருந்தா அதுவும் போர் அடிச்சுவிடும் இல்லையா? உபன்யாசம் கேட்க வரதே பெரிய விஷயம். காலங்காலத்தால் உட்காந்து சுவாமி இவர் ஏதோ சொல்கிறார், 7:30 மணிக்கே தூங்கினா தேவையில்லைன்னு பல பேர் தூங்கியிருக்கலாம் இல்லையா? அதனால் நீங்கள் வந்திருக்கீள், அதுக்கே உங்களுக்கு பல்லாண்டு பாடணும். அதனால் 123வது திருநாமா. இப்போது நான் இங்கேருந்து ஆரம்பித்தேன் பாருங்க, ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்லேருந்து ஆரம்பித்தேன். ஸ்டேட்ஸ், வாட்டர் லிக்விடில் இருக்குது, சாலிடில் இருக்குங்கிற மாதிரி பெருமாளும் இருப்பார். அதுக்கு தான் கனெக்ட். ஏன்னா பெருமாள் பரம், வியூகம், விபவம், அந்தர்யாமி, அர்ச்சைன்னு 5 நிலைகளில் இருப்பார். சஹஸ்ரநாமத்தில் 1000 நாமங்களில் முதல் 122 நாமாக்கள் பரம்ங்கிற நிலையை பற்றி சொல்கிறது. வராரோகான்னு இது முடித்தோம் இல்லையா? The first 122 names of Sahasranama till Vararoha, commencing from Vishwam, speaks about the first state of the Lord, which is called as Param. பரம்ங்கிற நிலை யாராலையும் போக முடியாது எக்ஸப்ட் மோட்சம் அடைஞ்சவா. பிரம்மா சிவன் கூட வெளிலதான் நிக்கணும்னு நம்மாழ்வார் எடுக்கிறார். முனியே நான் முகனே முக்கண்ணப்பா வல்லாகனிவாய் கருமாடிக்கமே என் கழ்வா அப்படின்னு ஆழ்வார் சாதிக்கிறார். அவள்லாம் கூட பேச நின்ன சிவனுக்கும் பிரமன் தனக்கும் பிறருக்கும் நாயகன் அவனே அப்படின்னு தத்விஷ்ணோஹோ பரமம் பதகும்னு அந்த இடத்துல பரமபதம்னு எடுக்கிறா. யாரு சரணாகதி பண்ணியிருக்காளோ மோட்சம் அடைந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான். ஏன்னா கல்மஷமே இருக்கக்கூடாது. தட் ஈவன் an iota of any of these qualities which we try speaking as low qualities should not be present in any sentient soul for it to having attained that salvation and reaching that abode அப்படின்னு சாஸ்திரத்தை எடுக்கிறா. அதனால கல்மஷமே இருக்கக்கூடாதான், பொறாமையே இருக்கக்கூடாதான். இல்லை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலே சுவாமி, இருக்காமல் இருக்குமா? மோட்சம் அடைஞ்சவாளுக்கு தப்பித்தவரை கூட அது வராதான். அந்த மாதிரி வைகுண்டத்துலலாம் சண்டை வருமா? கட்சிகள் ஆரம்பிப்பாளாம். அங்கே போனால் கட்சியே ஆரம்பிக்க மாட்டாளாம், பெருமாளையே பார்த்துட்டு இருப்பாளாம். அப்பேற்பட்ட ஒரு இடமா. இட் இஸ் அ ஸ்டேட் பியாண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன். சம்ஸ்கிருதத்தில் வாசாம கோச்சரம்னு சொல்லுவா. நம்மாழ்வார் இதை சொல்லும்போது கண் கலங்குறார். இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது எப்படி, அந்த உலகத்தில் இருக்கிறது எப்படி, தே ஆர் போல்ஸ் அப்பார்ட்னு சொல்லுவா பாருங்க. சொல்லவே முடியாதான். அது பரம். 122 நாமாக்கள். 123வது நாமாலேருந்து 146வது நாமம் வரைக்கும் 123 to 146 வியூஹம்ங்கிற நிலையை பற்றி சொல்கிறது. 2வது நிலை வியூஹம். வியூஹம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டேன்னா, பெருமாள் அதில் வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸில் இருப்பார். சங்கர்ஷணன், பிரத்யும்னன், அனிருத்தன், வாசுதேவன் அப்படி 4 பேராக இருப்பார். நம்ம இது பேரெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். பேரன் கூட அனிருத் பிரத்யும் அப்படின்லாம் வச்சுருப்போம். அதனால் அந்த அனிருத் பிரத்யும்லாம் பெருமாள் 4 நிலைகளில் இருப்பார். இந்த 4 நிலைகள் என்னன்னு சொல்கிறா, பெருமாள் தான் சிருஷ்டிகர்த்தா, பெருமாள் தான் காக்கும் கர்த்தா, பெருமாள் தான் நஷ்டகர்த்தா. எல்லாம் பண்ணுறது அவர் தான் இல்லையே சுவாமி? நாங்கள்லாம் பஜனில் சின்ன குரூப்பில் பாடு பிரம்மா விஷ்ணு சதா சிவா அப்படின்லாம் பாடியிருக்கோமே சுவாமின்னா. அதாவது 2 வயசு குழந்தை அம்மாவை பார்த்து மம்மம்னு கேட்கறது. இதே 80 வயசு அதே குழந்தைக்கு 80 வயசு ஆகிடுது, மம்மம்னு கேட்டால் நல்லா இருக்கா இல்லையா? அந்த ஒரே வஸ்துவின் பேர் கூட பரிபாஷை கூட வயசாக ஆக மாறணும் இல்லையா? தே சே தட் ஆஸ் யுவர் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மெச்சூர்ஸ், ஈவன் த ஹோல்டர் ஆஃப் த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ஷுட் மெச்சூர் இல்லையா? மெச்சூரிட்டி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்க்கு மட்டும்தான் வரணுமா? நமக்கு வரப்படாதா? அதனால் பேச்சிலையும் அந்த சாமர்த்தியம் வர வேண்டியதாக இருக்குது. அந்த மாதிரி ஆழ்வார் எடுக்கிற நடுவில் நின்றவன். அதாவது ஒருத்தர் பெரிய கவர்னர் இருக்கார். அவர் வரும்போது இப்போலாம் கவர்னர்லாம் வந்தால் நமக்கு ஒரு பద్ధதி இருக்குது சொல்கிறது, ஹிஸ் எக்ஸலன்சி, ஹர் எக்ஸலன்சி அப்படின்லாம் சொல்லணும் இல்லையா? அதெல்லாம் இருக்குது. அவள்லாம் வரும்போது தனி வழியில் வருவா. இப்போது அழிசிங்கிறதுக்கு தீர்த்தம் வாங்கும்போது அவளும் ஒன்றா நிற்பா. பார்த்தேடா நானும் கவர்னரும் ஒன்றும் சொல்ல முடியுமா? அந்த மாதிரி பெருமாள் சர்வலோகேஸ்வரன், எல்லாவற்றுக்கும் காரணம். அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த மனசில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகள், ஏன் இவரை தான் ஒத்துக்கணுமா,
ஏன் இன்னொருத்தர் ஒத்துக்கப்படாதா அப்படிங்கிற சாஸ்திர வாக்கியத்துக்கு விருத்தம் யாராவது அதுக்கு எதிர் சாஸ்திரம் சொல்லலாம். இல்லை சுவாமி இப்படி இருக்கு, நீர் சொல்றது தப்புன்னு வேணா சொல்லணுமே ஒழிய நமக்கு தோணின குதர்க்கங்கள்லாம் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது. சாஸ்திரத்துல சொல்றா, சாஸ்திராத்து வேத்மி ஜனார்தனம் ஆலோட்ய சர்வசாஸ்திராணி. சாஸ்திரங்கள்லாம் விசாரம் பண்ணித்தான், விசாரியஸ்ச புனః புனः மறுபடியும் விசாரம் பண்ணித்தான். இதம் ஏகம் ஒருவன் அவனே சுனிஷ்பன்னம் கிளியரா சொல்லித்து தியேயா நாராயண சதான்னு சாஸ்திரம். அதனால அதை நம்ம ஒத்துக்கணும். either we have to agree or disagree. நம்ம மூணாவது ஒரு தியரியா கொண்டு வரப்படாது. அதனால இது வந்து பரணில் ஏறி நிலாவை பார்ப்பது போலேன்னு நம்பிள்ளை எடுக்கிறார். அந்த காலத்துல ஆகங்கள்ல பரண் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும், அதுக்கு பரணைன்னு சொல்லுவா, பரண்னு பேர். அந்த பரண்ல தான் என்ன பண்ணுவான்னா மாவெல்லாம் அரைச்சு வச்சிருப்பா. இப்போ வந்து இது பண்டிகைகள் வந்துடுத்து பட்சணம் பண்ணணும், மாவு எடுக்கணும். மாவு எடுக்கிறதுக்கு எடுக்கக்கூடியவா கொஞ்சம் திருவிக்ரமாவதாரமா இருக்கணும், இல்லை உபேந்திரஹா வாமன பிராம்சுன்னு இருந்துட்டான்னு வச்சுங்கோ. அதனால அதுக்கு ஒரு ஏணியை போட்டு இன்னொருத்தரை ஏற வச்சுவிட்டு அதுலேருந்து எடுக்கணும். ஆற்றுல குழந்தை முதல் நாள் அம்மாவை பார்த்து கேட்கறது, அம்மா நிலா வேணுமா அப்படிங்கிறது. அம்மா சொல்றா, நிலா எங்கேயோ இருக்குடா குழந்தை, அதனுடைய தூரமும் இந்த தூரமும் ஆகாது, நம்மளால நிலாவை தொட முடியாதுங்கிறா அம்மா. டே 1. டே 2 மாவு எடுக்கணும். அம்மா, டே வாடா இங்க ஏணியில ஏறு, மேலே போய் உட்காருன்னு உட்காந்துருது. குழந்தை மேலே பரண்ட போய் உட்காந்துருது. மாவை எடுத்து கொடுறா அப்படிங்கிறா. மாவு எடுத்து கொடுக்குறது குழந்தை. அம்மா எடுத்து வச்சுக்கிறா. ஏண்டா எடுத்து கொடுத்துட்டியோ, நான் இறங்க மாட்டேங்கிறது குழந்தை. ஏன் இறங்க மாட்டேங்கிற? நான் நிலா கிட்ட இருக்கேன். என்னடா நிலா கிட்ட இருக்கியா? ஆமா, நான் கீழே இருக்கும்போது நிலா அவ்வளோ தூரம்னு, நான் தான் பரன் மேலே வந்துட்டேனே, நிலா கிட்ட கையிலையா அப்படிங்கிறது குழந்தை. அதுக்கு அம்மா சமாதானம் சொல்றா, நீ நேத்தி இருந்த நிலைக்கு இப்போ ஒரு படி ஒசந்திருக்க. ஆனா நிலாவை பொறுத்தவரை நேத்து இருந்த தூரமும் இன்னைக்கு இருந்த தூரமும் கிட்டத்தட்ட சேம். மேத்தமேட்டிக்ஸில் அப்ராக்சிமேஷன் ஒன்று பண்ணுவோம். டெசிமல் சிஸ்டமில் டெர்மினேட்டிங் அண்ட் நான் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் சிஸ்டம்னு உண்டு. அப்போது வந்து அப்ராக்சிமேஷன் இப்படி அலை மாதிரி ஒன்று போட்டுவிட்டு அழகான நதியினிலே ஓடும் அப்படின்லாம் போட்டுவிட்டு இப்படி அப்ராக்சிமேட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி நேத்தினுடைய டிஸ்டன்ஸ் 67,785 மைல்ஸ்னா இன்னைக்கு டிஸ்டன்ஸ் 67,784.9999 மைல்ஸ். அவ்வளோதான், ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான். அதனால சர்வலோகேஸ்வரன் நிலாவை போலே, ஜீவாத்மாக்கள் நாம் பூமியில் இருக்கும் குழந்தையை போலே, பரணில் இருப்பது பிரம்மா. அதனால கீழே இருக்க குழந்தைக்கும் பரன்ல இருக்க குழந்தைக்கும் தூரம் இருக்கு. நமக்கும் பிரம்மாவுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. ஆனா பெருமாளை பொறுத்த வரைக்கும் நாமும் பிரம்மாவும் ஒரே நிலையில தான் இருக்கும். புரிஞ்சுடுத்தா? இது அடியேன் சொன்னதில்லை, 800 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்பிள்ளை ஈடுல எடுக்கிறார். பரணில் ஏறி நிலாவை பார்ப்பது போலே. அதனால அந்த விதத்துல வேணா நம்ம பிரம்மா ஒண்ணும், அதுக்காக பிரம்மா ஒண்ணும் நம்மளும் வச்சுக்காதீங்க. பிரம்மா நம்மளை கூட வந்து நிக்கணும். அவருக்கு எதுக்கு நம்ம புஷ்கரத்துக்கு போவோம், பிரம்மா கோவில் இருக்கு, ஏன் சுவாமி நமக்கு ஒரு கோவில் கட்ட மாட்டாளான்னு கேட்காதீங்க. அதனால பிரம்மாவுக்கு ஒண்ணு வச்சிருக்கா, இருக்கட்டும். அவர் உயர்ந்தவர் தான், சதுர்முகன், வேதத்தை படிப்பவன். ஆனா மோட்சத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கும் கிடைக்கல, இப்போ வரைக்கும் நமக்கும் கிடைக்கல. அந்த விதத்துல நம்ம வேணா சேம் ஆட் மேன் அவுட்டுன்னு போட்டா அவரும் வெளில வர முடியாது, நம்மளும் வர முடியாது. இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்ல கேட்பா, ஃபைண்ட் த ஆட் மேன் அவுட்டுன்னுட்டு. ஆட் மேன் அவரும் இல்லை, நம்மளும் இல்லை. அதனால இதுதான் சாஸ்திரம். அதனால பெருமாள் வந்துதான் உலகத்தை படைக்கின்றான், பெருமாள் தான் உலகத்தை காக்கின்றான், பெருமாள் தான் உலகத்தை அழிக்கின்றான். சுவாமி நீர் வந்து பாலிதீஸ்டிக் ரிலிஜன்லேருந்து மோனோதீஸ்டிக் ஆக்கிவிட்டேன்னா, சாஸ்திரப்படி மோனோதீஸ்டிக் தான் இது. நமக்கு பிரித்து காமிக்கணும்னு பெரியவாள்லாம் ஒன்று எடுக்கிறா. இப்போ வெவ்வேறு மினிஸ்ட்ரி சொன்னாலும் ஆல் த மினிஸ்ட்ரிஸ் கம் அண்டர் ஒன் கவர்மெண்ட் தானே, இல்லையா? அந்த மாதிரி சர்வலோகேஸ்வரன் கீழே தான் வருது. சரி சுவாமி இப்படி சொல்லிவிட்டேளே, அப்படின்னா நாங்கள் புஸ்தகங்களில் படிக்கணும் பிரம்மா தான் படைக்கிறார்னு, அதுக்கு எப்படி சமாதானம் சொல்லுவேள்? அதுக்கு நான் சொல்லவே வேண்டாம், நம்பிள்ளையே சமாதானம் சொல்லியிருக்கார். நம்பிள்ளைங்கிறவர் ஈடு காலக்ஷேபம் பண்ணினவர். அவர் சொல்றார், என்ன அழகான டிஸ்கிரிப்ஷன் பாருங்கோ. மடப்பள்ளி தான் இருக்கும் தாய் போலே, அழகான இது. ஒரு அம்மாவுக்கு ஒரு குழந்தை, ஆணோ பெண்ணோ யாரா இருந்தாலும் ஓகே. இப்போ அந்த குழந்தைக்கு வந்து அம்மா கிட்டேருந்து தளிகை கற்றுக்கணும்னு ஆசை. அப்படிலாம் யார் ஆசைப்படுறா, யாரோ பண்ணிடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏதோ ஒரு குழந்தை அம்மா கிட்டேருந்து கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறது. அம்மாவும் சுமாராக பண்ணுவா, ஏன்னா அது ரெண்டும் இருக்குது.
அம்மாவும் பண்ணணும், கற்று தரவும் தெரியணும். இது ரெண்டும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. அதனால் அப்புறம் மல்லிகா பத்ரிநாதை பார்த்து கற்றுக்கோன்னு சொல்லிவிட்டா எப்படி? அதனால் அந்த குழந்தை அம்மா கிட்ட போய் கேட்குறது, அம்மா எனக்கு தளிகை பண்ணணும்னு. அம்மாவுக்கு தூக்கி வாரி போடுறது. ஏன்னா முதல்ல அதுக்கு பண்ண தெரியாது. பண்ண தெரிஞ்சாலும் இவ கற்று தரணும், பண்ணி கொடுத்தது இவ சாப்பிடணும். இன்னும் இவ கொஞ்ச நாள் இருக்கணும்னு நினைக்கிறா. அதனால் பல பேர் தளிகையை சாப்பிட்டு விட்டா வாழ்க்கையில் விரக்தியே வந்துடுது. சுவாமி இது இப்படியெல்லாம் இருக்கணுமா, பகவானே எனக்கு மோட்சம் கொடுக்க மாட்டியான்னு தோணிப்படுறது. அதாவது தளிகை பண்ணுறதுலையே சாமர்த்தியம்னு இருக்குது. பிடிச்சு பண்ணணும், ஆசையோடு பண்ணணும். ஐயோ ஒருத்தர் சாப்பிட்றாளே, அவன் நன்னா சாப்பிடணுமேங்கிற எண்ணத்தில் பண்ணாதான். வரட்டும், இன்னைக்கு ஒரு வழி பார்த்துக்கிறேன், வருவேன்னு சொல்லுவாரா எங்காத்துக்கு. நான் பல பேர் என்னுடைய யாத்திரைக்கெல்லாம் வந்தால் நீங்கள் கட்டாயமாக ஆற்றுக்கு வாங்கும்போது அட்ரஸே கொடுக்க மாட்டா. என்னென்னா அப்படின்னு இல்லாமல் யாராவது ஆற்றுக்கு வந்தால் பண்ணி போடுறதுங்கிறது ஒரு சாமர்த்தியம் இருக்கு இல்லையா. தயிர் சாதம் பண்ணுறதுலேயே அவள் அழகு தெரிஞ்சுப்படும். வேணும்னே வெறையாக பண்ணி அது தொண்டையில் மாட்டி இங்கே குத்தி மென்ன அடைச்சி தீர்த்தத்தை பருகி கிட்டத்தட்ட அப்போலோவில் சேர்க்குற அளவுக்கு ஆக்கிவிடுவா போட்டு. அப்படியெல்லாம் ஆக்காமல் வழுமூன பண்ணுறதுன்னு ஒரு வழக்கம் இருக்கு இல்லையா. தாய்க்கு ஆசை, பெண்ணு கேட்குறாளே பண்ணி கொடுத்துடலாமேன்னு பெண்ணை கூப்பிட்றா. அவளை கூப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பயம். ஏன்னா இந்த குழந்தைக்கு எதாவது சில குழந்தைகள்லாம் தே டோன்ட் ஹாவ் த மென்டாலிட்டி டு அக்செப்ட் அ ஃபெயிலியர். ஏதாவது ஒன்று ஃபெயில் ஆகிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அழுது கலாட்டா ஊர் கூட்டிப்படம் போட்டு. அதனால் தாய் என்ன பண்ணுறா, கடுகு சிறிது எடுத்து வைக்கிறா, ஜீரகத்தை எடுத்து வைக்கிறா, புளியை கரைச்சி வச்சுட்றா, எண்ணெய் எடுத்து வைக்கிறா, பெருங்காய பொடியை எடுத்து வச்சுட்றா, கறிவேப்பிலையை எடுத்து வச்சுட்றா. கொஞ்சம் இது அதாவது இந்த இடத்துல இந்த தேவதையை சேர்த்துக்கலாம், தக்காளி. அதனால் தக்காளி எடுத்து வச்சுக்கிறா. அதனால் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுனுட்டு வானலியை எடுத்து வச்சுனுட்டு கரண்டி எடுத்து வச்சுனுட்டு முதல்ல வெத்துக்குச்சி எடுத்து வச்சுட்றா. அது எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு வெத்துக்குச்சி பத்தலைன்னு வச்சுக்கோங்க. அதனால் அத்தை எடுத்து வச்சுப்புட்றா. இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுவிட்டு செய்முறைனா கேள்விப்பட்டிருக்கா. இவன் எப்போவுமே தளிகை பண்ணுறவன் என்ன பண்ணுவான், எல்லாம் பண்ணி முடித்த உடனே எப்படி பண்ணணும், இதை கலக்கவும், இதை கொட்டவும், இதை கலரவும், இதை தாளிக்கவும், இதெல்லாம் சொல்கிற பாருங்க. இதெல்லாம் செய்முறை எழுதி வச்சுட்றா. இப்போ குழந்தை பெரிய பட்டாட்டோப்பமாக உள்ளே வருது, ராஜாதிராஜ ராஜகம்பீர ராஜ அப்படி உள்ளே வருது, ராஜகுலத்தோங்கன்னு வருது உள்ளே. அப்போது செய்முறையை பார்க்கறது, வானலியை வைக்கிறது, எடுத்து வச்ச எண்ணெயை குத்துறது, எடுத்து வச்ச கடுகை தாளிக்கிறது, போடணும்னு சொன்ன புளி தண்ணியை போடுறது, கொஞ்சம் தக்காளியை குழைச்சி கொட்டுறது, கொஞ்சம் பெருங்காய பொடியை சேர்க்கறது, நெருப்பு ஏற்றுறது, கொதிக்க விடுறது, இறக்கி வச்சுடுறது. இவ்வளோதான். உடம்பு குலுங்காமல் மானாட மங்கையாட மங்கை சிவகாமியாடன்னு அப்படி ஒன்றும் குலுங்காமல் அவிகாராய சுத்தாயன்னு பண்ணி வச்சுடுறது. இப்போ பக்கத்தாத்து மாமி வரா. இனி உங்கள் காலத்தில் சாத்தம் அது கொதிச்சா பொதுவாக வாசனை வரும், இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கியான்னு கேட்குறாங்க. பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற. ஏன்னா பொண்ணு இது கோட்டு விட்டானே அது தாங்காது பண்ணியிருக்கேன். அப்போ பார்க்குறா, யார் பண்ணியிருக்கா, எல்லாம் என் பொண்ணே பண்ணி திருடி, நான் ஒன்றுமே உள்ள போல அதுவே எடுத்து வச்சு அதுவே கொட்டி அதுவே பண்ணிங்கிறது. இதுதான் பகவான். அவனுடைய பிள்ளையான பிரம்மாவுக்கு சிருஷ்டிக்கு எல்லா சாமகிரிகளையும் எடுத்து வச்சுடுறார். செய்முறை புஸ்தகமான சாஸ்திரத்தை எடுத்து வச்சுடுறார். பிரம்மா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், மலையையும் ஜலமான அந்த நதியையும் ஒன்றா சேர்க்கணும் அப்படின்னு செய்முறை புஸ்தகத்திற்கு சேர்த்துடுறார். இப்போ பெருமாள் சொல்கிறார் எல்லார்கிட்டையும், என் குழந்தை பிரம்மா தான் சிருஷ்டிச்சுது, புரிஞ்சுடுத்தா அப்படின்னு நம் பிள்ளை ஈடுல எடுக்கிறார். காரணம் என்ன, சர்வலோகேஸ்வரன் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறான். சரி சுவாமி, அவர் தான் படைக்கிறார்னு சொல்றீர், அவர் தான் காக்கிறார்னு சொல்றீர், அவர் தான் அழிக்கிறார்னு சொல்றீர். யார் யார் எந்தெந்த மூர்த்தி? முதல்ல அழிவுலேருந்து பார்ப்போம். டிஸ்ட்ரக்ஷன். அதுக்கு காரணத்துக்கு சங்கர்ஷணன்னு பேர் பகவானுக்கு. சங்கர்ஷனுடைய குவாலிட்டிஸ் தான் ரெண்டு, 123 124. மகா தபாகா அப்புறம் வராரோஹா மகாதபாகா சர்வகா. சர்வகா மகாதபாகாங்கிற ரெண்டு குணங்கள் தான் நஷ்டகர்த்தாவான சங்கர்ஷணனின் குணங்கள். முதல்ல 123வது நாமம் பார்ப்போம். மகாதபாகா மகத்து பூஜ்யம் ஞானம் அஸ்ய இதி. சிறந்த ஞானம் உள்ளவர், நல்ல ஞானம் உள்ளவர். நல்ல ஞானம் உள்ளவர்னா என்ன? ஏன்னா பொதுவாக நம்ம சொல்லுவோம் சுவாமி இவர் ஞானி. ஞானினா we have to be very careful. In our generic terms, knowledge is often associated with an arena or an area of expertise. இவர் ஞானி. உடனே நம்ம என்ன கேட்போம், அப்படியா எதில் ஞானம் இருக்குன்னு கேட்போம்.
ஏன்னா ஏதாவது ஒன்றுத்துல தான் இருக்க முடியும் இல்லையா? இப்போ ஒரு ஆடிட்டர் கிட்ட போனேன்னா அவர் சொல்லுவார், இந்த டேக்ஸை போடு, டைரக்டை போடு, இன்டைரக்டை போடு, இந்த இடத்துல இத்த கொண்டா அத்தை கொண்டா. அவர்கிட்ட போய் நான் வந்து திடீர்னு எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் புரியாது. அது நம்ம டாக்டர் கிட்ட தான் கேட்டாகணும். டாக்டர் கிட்ட கேட்டால் தான் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியும். அந்தந்த துறையில் இருக்கிறவாளுக்கு தான் அந்த ஞானம் இருக்கும். பூரணமாக இருக்குமான்னு நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவ்வப்போது நம்ம படிச்சுட்டே இருந்தால்தான் ஞானத்தை வளர்த்துட்டே இருக்க முடியும். ஆனால் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய ஞானம் அந்த ஞானம் அல்ல, பூர்ணத்துவம், சர்வஜத்துவம். எல்லாத்த பற்றியும் எல்லா விதமாகவும் எப்பவுமே தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லாருக்கும் இப்படி வராதே. எல்லாத்த பற்றியும் நம்ம சொல்லுவோம், சின்ன வயசுல எனக்கு இதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது, நவத்வாரகா இருக்குங்கிறதே தெரியாது, இப்போதான் தெரிய வந்ததுன்னு சொல்கிறோம் பாருங்க. அப்போ ஞானம் இல்லை நவத்வாரகா பற்றி, இப்போ ஞானம் இருக்குது. இப்போ இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் ஆனோடனே போனோமானே கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவா. யாரோ ஒருத்தர் நவத்வாரகா போனா எங்கேயோ கேட்டாப்புல இருக்குன்னு சொல்லுவா. அதே ஞானம் ஒரு இடத்துல இல்லை, வருது, விகாசம் இல்லாமல் மறுபடியும் அஸ்தமனமாறுது. பெருமாளுக்கு அப்படி இல்லை. நஷ்டகர்த்தாவான சங்கர்ஷணனுக்கு எல்லாத்த பற்றியும் ஞானம் இருக்கு. அப்பேற்பட்ட ஞானவானுக்கு மகா தபாகான்னு பேர். ஏன்னா தபஹா அப்படின்னா என்னன்னா, நல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல முதல் ஸ்லோகம், தபஹா ஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகிர் முனிபுங்கவம்னு முதல் ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல. தபஹா ஸ்வாத்தியாய நிரதம். அந்த தபஹாக்கு எடுக்கிற கோவிந்தராஜ்யத்துல தபஹா ஆலோசனே தாத்து. The act of contemplating is often associated with the word tapaha. Contemplate na enna? யோசிக்கிறது contemplate இல்லை. யோசிக்கிறத விட உள்ள போய் காரண காரியங்கள் தெரிந்து கொள்வது கான்டெம்ப்ளேட்னு சொல்லுவா. அந்த மாதிரி கான்டெம்ப்ளேட்டிங் இஸ் ஆஃபன் அசோசியேட்டட் வித் தபஹா. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிரம்மாவை படைச்சுடுறார் பகவான். பகவான் பிரம்மாவை படைச்சோடனே நம்ம எப்பவுமே யோசிச்சு பார்ப்போம், பார்த்தியா பிரம்மா வந்து தொப்புள் கொடியிலேருந்து தாமரையில் இருக்கார், பிரம்மா எட்டி பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் பகவான் தெரிஞ்சுடுறாருன்னு நினைப்போம். ஏன்னா பகவான் தான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், பிரம்மா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து பார்த்தா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தெரிஞ்சுருது பாருங்கோ அப்படின்னு நினைப்போம். அதுதான் கிடையாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் தாமரை மேலே பிரம்மா உட்காந்துன்னு இருக்கார். பிரம்மா என்ன பண்ணுறாரு, அப்படியே அந்த தாமரை இதழை பிடிச்சுன்னு பார்க்குறாரு. நம்ம மாத்திரலாம் கிரில்ஸ்ன்னு போடுறா பாருங்க, அந்த கிரில் மாதிரி தான் அவருடைய தாமரை இதழ். அந்த தாமரை இதழை பிடிச்சுட்டு கீழே பார்த்தா அதோ பாதாளமாக கண்ணங்குறையில்னு தெரியுது. அப்புறம் அவர் அப்படி அவருக்கு கொஞ்சம் இந்த என்ன பேராகிளைடிங், அப்புறம் என்ன இருந்தது பஞ்சி ஜம்பிங்க, பஞ்சி அந்த பஞ்சிலாம் பண்ணி என்ன பண்ணி விடுறார் பிரம்மா. சதுர்முக பிரம்மாவுக்கு பாருங்க 4 தலை வேற சமாளிக்கணும், எவ்வளோ அதில் ப்ராப்ளம். அதனால நம்ம ஒரு தலை சமாளிக்கிறதுக்கே போரும் ஆயிடுறது. அதனால அவர் கீழே தாமரையுடைய தண்டு நாளம்னு பேருக்கு, நம்ம எல்லாம் பாட்டனியில கேலிக்ஸ் கொரோலா அப்படின்னு 2 வார்த்தை சொல்லுவோம். அதாவது இதழ்களின் சேர்த்தி தண்டு கீழேன்னு பேர். அந்த மாதிரி அந்த தண்டை பிடிச்சுண்டு ஸ்டாக் அப்படின்னு பேர், அதுக்கு நாளம் அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் பேர். நாளத்தை பிடிச்சுண்டு சறுக்கி விடுற நம்மாத்து குழந்தையெல்லாம் இந்த கன்னடத்தில் ஜாராபண்டேன்னு ஒன்று சொல்லுவா. இப்படி அந்த ஸ்லைடு இருக்கும் இல்லையா, அதை பிடிச்சுன்னு பிரம்மா ஸ்லைடு பண்ணிகிட்டே வரார். அந்த நாளத்தை ஸ்லைடு பண்ணுறதுக்கு ஒரு யுகம் ஆறுதான் அவருக்கு. அப்படின்னா அவர் டிஸ்டன்ஸை பார்த்துக்கோங்க. அப்போ கூட பெருமாள் தெரியல, அது இருக்கட்டும், எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சார்னு தெரியல. அப்புறம் பெருமாள் பிரம்மா பிரார்த்திக்கிறார், என்னை படைத்தவன் எவனோ அவனை பிரார்த்தித்து கேட்டுக்கொள்கிறேன், அந்த படைத்தவனை அறிவதற்கு வழி என். என்னை படைச்சிருக்கேப்பா, உன்னை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வழி என்ன சொல்லிடும். அப்போ அசரீரி வாக்கியம் கேட்கறதான். 16வது அக்ஷரத்தையும் 21வது அக்ஷரத்தையும் ஒன்று சேர். அதனால க க க க ங ச ச ஜ ஜ ஞ த த ட ட ந த த தான் 16வது அக்ஷரம். த த த த ந ப ப 21வது அக்ஷரம். 16 21 த ப தபம் செய்ன்னு சொல்லிடுறது. அதனால தான் பிரம்மா தபம் பண்ணி தான் தெரியறதான் நம்மை படைத்தவன் திருவனந்தபுரத்து ஆனந்த பத்மநாபன் தெரியறதான். ஏன்னா நீங்க திருவனந்தபுரத்துக்கு போனீங்கன்னா அனந்த பத்மநாபன் மேல அந்த நாளம் இருந்து பிரம்மா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். நம்மளை படைச்சது அனந்த பத்மநாபன் அப்பதான் தெரியுமா. அதனால அந்த தபஹா, அந்த தபஹாங்கிற வார்த்தையோடு கூடியவன் சங்கர்ஷணனான மகா தபாஹா அப்படின்னு எடுக்கிறார். அதனால 123வது திருநாமா மகா தபாஹா. மகா தபசே நமஹ, மகா தபசே நமஹ, மகா தபசே நமஹ. 124வது நாமா. இப்ப நம்ம 2 2 பார்த்துட்டு இருக்கோம், எல்லாம் ஜோடி.
இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பேர் ஆஃப் சிசர்ஸ் தானே ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவா, கிவ் மீ 1 சிசர் ஒன்லி அப்படின்னா ஒரு ஒன்று தான் எடுத்து கொடுப்பார். இல்லை பிரிச்சுதா, பிரிக்கவே முடியாது. இந்த 2 பெயர்களை பிரிக்கவே முடியாது. மகாதபாக சங்கர்ஷணனுக்கு, சர்வகா சங்கர்ஷணனுக்கு. சர்வகான என்ன, பலேன ஆத்மவத் தாரயன்னு சம்ஹிருதானு சர்வானு கச்சதி இதி, சம்ஹரிக்கப்பட்டவற்றை எல்லாம் தம் பலத்தினால் அடைந்து தரிப்பவர். அதாவது பல பேர் என்ன பண்ணிவிடுவா, நம்ம வீடு ஒரு அளவுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பெயிண்டிங்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும், எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்கணும். ஏகமே அத்விதீயம், எல்லா வசதியும் ஒன்றா சேர்த்துவிட்டு வச்சு மேலே துணியை போட்டுருவா. ஏன்னா அவன் மேலெல்லாம் சீலிங்லாம் பெயிண்ட் அடிக்கும் போது விழாமல் இருக்கிறதுக்கு. அப்போ தான் தெரியும் நம்ம வீட்டில் இவ்வளவு சாமான் இருக்கான்னு. தனித்தனியாக தூரம் தூரமாக இருக்கிற வரைக்கும் தெரியாது, ஒன்றா சேர்த்துவிட்டா தெரியும். அப்போ என்ன பண்ணிவிடுவா, அப்பா பெயிண்ட் பண்ணுறவனே இப்போ என்ன பண்ணிவிடுறான், அவன் என்ன சொல்கிறான், நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கம்மா, நானே எடுத்து வச்சுட்டு மறுபடியும் எடுத்து வச்சுடுறேன். ஏன்னா நம்மளால் முடியறதில்லை. அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் நம்மளாலேயே ஏக்கமாகிடுச்சுன்னா பார்க்க முடியறதில்லை. பெருமாள் எல்லாத்தையும் சம்ஹரிக்கிறார். சம்ஹரிச்சு முடிச்சுட்டு பார்த்தா, அப்பா இவ்வளோ இருக்கே, ஐ ஹவ் டு கால் சம்படி டு லிஃப்ட் திஸ் லக்கேஜ்னு சொல்கிறதில்ல. அவர்கிட்ட பலம் இருக்குது எல்லாவற்றையும் தரிப்பதற்கு. He has the capability to bring a dissolution. At the same time, he also has the power to accept this act of dissolution. சில பேருக்கு என்னன்னா, they don't have the ability to accept any act. ஐயோ என்னால் இன்னும் நம்ப முடியலன்னு சொல்லுவா. அப்படின்னா என்ன, நடந்து முடிஞ்சுடுத்தோ, ஆனால் இவாளுக்கு ஏற்றுக்கிறதுக்கு மனசு இல்லை. ஆனால் பெருமாள் ஏற்றுப்பார், ஏன்னா அவருக்கு அந்த பலம் இருக்குது. அப்பேற்பட்ட பலத்தோடு கூடியவனுக்கு சர்வகஹா அப்படின்னு பேர். அதனால இந்த இடத்துல மகாதபாகா சர்வகஹா 2 நாமமுமே நஷ்டகர்த்தாவான வியூகமூர்த்தியான சங்கர்ஷணன் உடையது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வாட்டி சஹஸ்ரநாமம் சொல்லும்போது நீங்கள் சொல்லின்னு வரையில் இல்லையா, இட் இஸ் அந்த ஸ்பீடில் கொஞ்சம் கதையை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டம். ஆனால் யூ ஹவ் டு வெயிட் ஃபார் தட். அதாவது ஓஹோ இன்னைக்கு 123வது நாமம் சொன்னோமே, அது வந்துட்டு இருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கொஞ்சம் கற்றுக்கணும். அதெல்லாம் போகிறோம் கேட்கும்போது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டா இது என்ன அசட்டு மூளை இல்லையா. என்றைக்கோ 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரும் நம்மளை சொன்ன வார்த்தைன்னு மட்டும் ஞாபகம் இருக்குது. இப்போ சொன்ன சர்வகஹா ஞாபகத்துக்கு வரலன்னா இதை விட பாபிஷ்டிகள் நம்ம யார்? க்ஷத்ரபந்துன்னு எடுக்கிறா. பாபிஷ்டா க்ஷத்ரபந்துஷ்ட புண்டரீகஷ்ட புண்ணியகிருத்துன்னு. க்ஷத்ரபண்டுவோட ஒரு பாபிஷ்டன் கிடையாதான். சொன்னதை ஞாபகம் வச்சுக்கலன்னா நம்மளை விட பாபிஷ்டாள் யாரும் கிடையாது. அதனால் பகவான்கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும், பகவானே உன்னை பற்றி நான் கேட்டிருக்கேனே, எனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடிய சக்தியை நீ குடுன்னு சரணாகதி பண்ணணும். எதுக்கோ பண்ணுறோம் இல்லையா, பெருமாள் கிட்ட போய் இதுக்கு வேண்டிக்கிறோம் அதுக்கு வேண்டிக்கிறோம், ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கும் வேண்டிக்க வேண்டியது தான். பகவான் நிச்சயமாக அனுகிரகம் பண்ணுவார். அவரால் முடியாதது கிடையவே கிடையாது ஒன்றுமே. அதனால் 124வது நாமா சர்வகாய நமஹ. சர்வகாய நமஹ, சர்வகாய நமஹ. அடுத்தது இப்போ அடுத்த 2 நாமாக்கள் இன்னொருத்தருக்கு பார்க்க போறோம். இப்போ ஒண்ணுத்த அழிச்சாச்சு, அடுத்தது என்ன? கிரியேட் பண்ணணும். இப்போ யாரு கிரியேட் பண்றா அப்படின்னு பார்த்தா அவருக்கு பிரத்யும்னன்னு பேர். பிரத்யும் பிரத்யும் என்ன நார்த்லாம் போட்டேன்னா அந்த நாவை விட்டுப்பிடுவா, நம்ம சேர்த்து சொல்லணும். பிரத்யும்ன அப்படின்னு பேர் அவருக்கு. பிரத்யும் அப்படின்பா, அந்த பிரத்யும் அவர் தான். அதனால 125வது நாம சர்வவித். சர்வகாரியம் விந்ததி சிருஷ்டயா லபத இதி சர்வவித். சம்ஹரிக்கப்பட்டவற்றை மறுபடி படைத்து அடைகிறவர். அதாவது இப்போ ஒன்றுமே இல்லை, நீங்கள் வஸ்துக்கள்லாம் போடுற இந்த பேப்பர் கடைக்காரனுக்கு போடுறது வழக்கம். இன்னும் இந்த இழந்த பழம் இப்போ வித்துன்னு வருவான், அவனுக்கு போடுறது வழக்கம். அவன் கடைசியில் என்ன பண்ணுவான், இன்னொரு இடத்துல போய் அதை போட்டுருவான். போட்டுட்டு that object will get destroyed and come in some other form. ஏன்னா நமக்கு என்ன சயின்ஸில் mass can neither be created nor be destroyed இல்லையா. இது எங்கே போச்சு சுவாமின்னு சொல்ல முடியாது. எக்ஸப்ட் வாலடைல் சப்ஸ்டன்சஸ். இப்போ நாப்தலின் பாலை வைக்கிறேன், அது காற்றுல போய் சேர்றது, அதை தான் நம்ம வேணால் திருப்பி கொண்டு வர முடியாமல் இருக்குமே ஒழியா, அது கூட பிற்காலத்தில் அந்த பொல்யூட்டன்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற விதத்தில் வேணால் கொண்டு வந்துடலாம். ஆனால் பொதுவாக ஒரு வஸ்துங்கிறது இன்னொரு வஸ்துவாக தான் வரும், பரிமளிக்கும். அதனால் பகவான் சிருஷ்டிக்கிறார். யாரா சிருஷ்டிக்கிறார்? பிரத்யும்னா இருந்து சிருஷ்டிக்கிறார். சம்ஹரிக்கப்பட்டவற்றை மறுபடி படைத்து அடைகின்றார். மறுபடியும் படைத்து அப்படின்னா என்ன தெரியுது? இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது சைக்ளிக்குங்கிறது தெரியுது. அதனால தான் சனாதன தர்மம், the only religion in the world which believes in a cyclic process unlike a linear process. All other religions are linear in nature.
பிறக்கின்றாய், வளருகின்றாய், வளருகின்றாய், குறுகுகின்றாய், அழிகின்றாய். லீனியர், நம்மளாம் லீனியர்னு ஒன்று படிப்போம். அதாவது கிராஃபில் ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு இருக்கு. இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் டீப்பாக போனால் மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மைனஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்னு உண்டு. இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, எக்ஸ் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ் வச்சு 1 2 கனெக்ட் 1 2 2 1 3 2 இப்படின்னு சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஒரு மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சுன்னு வருவேன். இப்போ லைன் அந்த பாயிண்ட்ஸ் வெவ்வேறு இடத்துல இருந்ததுதானே அதுக்கு லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட்னு பேர். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த லைன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மீறின்னு நடுவில் ஒரு திருமண் காப்பு இப்படி போடணும். அது போட்டேன்னா லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட்னு பேர் இதுக்கு. இதெல்லாம் லீனியர் இன் நேச்சர். இதே நமக்கு சாஸ்திரம் சொன்னது சைக்ளிக் இன் நேச்சர். அதனால தான் சர்க்கிளோட ஃபார்முலா என்ன, x² + y² = a² தான் ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த சர்க்கிளுக்கு. அப்படி தான் அடியன் படித்த வரைக்கும் இருக்குது. ஏன்னா இப்போது அடியன் படித்த போது 9 கிரகங்கள்னா என்ன பிளானட்ஸ் இருக்குதுன்னு படித்தோம். இப்போ அது எவ்வளோ ஆகிடுது, 8 ஆகிடுது. அதனால் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. அதனால் இந்த சர்க்கிளுக்கு படித்த போது இதுதான் ஃபார்முலா. அதனால் இந்த சர்க்கிளை வச்சு படிக்கிறோம். சனாதன தர்மம்ங்கிறது சைக்ளிக். பிறக்கிறேள், அழியறேள், மறுபடியும் பிறக்கிறேள். புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனம். சுவாமி அடுத்த ஜென்மத்திலையும் அப்படின்னா நவத்வாரகா போவோமா? அதுதான் தெரியாது. நம்ம பூர்வ ஜென்ம கர்மா நன்னா இருக்கிறபடியால் தான் நம்மளால வர முடிஞ்சிருக்கு. அடுத்த ஜென்மத்துல கர்மா எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது இல்லையா? ஏன்னா சஞ்சித கர்மான்னு உண்டு, த அக்யூமுலேட்டட் சின்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட். அதுக்கு வாசனான்னு ஒன்று உண்டு சாஸ்திரத்தில். வாசனானா the inherent feature of remembering the acts of the past. அதுக்கு தான் வாசனான்னு பேர். வாசனானா உடனே வாசனைன்னு நினைக்காதீங்க, அப்படியே ஈக்குவேட் பண்ணக்கூடாது. அதை வாசனான்னு பேர் அதுக்கு. அந்த வாசனா ஒழுங்கா இல்லைன்னு வச்சுங்கோ, நாம் அப்படியே டாஸ்மாக்கெல்லாம் தேடின்னு போக ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்புறம் வந்து தண்ணீர் தொட்டி தேடி வந்த கண்ணுக்குட்டினான் தான். அதனால் நமக்கு பகவான் இந்த ஜன்மம் கொடுத்துருக்கார், நவத்வாரகான்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கார். அடுத்த ஜன்மம் இப்படி இருக்குமா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியலை. அதனால தான் பெரியவாள்லாம் சொல்கிறா, இருக்கிற ஜன்மத்திலேருந்து போகிறதுக்கு வெளியேப்பார். When you are there in this janma and when you have the basic knowledge of what is salvation, find a path to attain it and work towards it so that you are out of this circle. இந்த சக்கரத்திலேருந்து நீ சுத்தின்னு இருக்க, அந்த சக்கரத்திலேருந்து வெளியே வரப்பார். இந்த லாஸ் வெகாஸ்லாம் ஒரு விளையாடுவா கேசினோன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ என்ன அது சுற்றிகிட்டே இருக்கும். அதில் டிவிஷனாக போட்டு வச்சுருப்பா, காயின்ஸாக வச்சு. இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ ப்ளெட்ஜ் பண்ணிவிட்டு விளையாடணும். சுவாமி விளையாடுறப்ப தெரியுறது இல்லை, பார்த்தது தான், ஒன்றும் விளையாடல நீங்கள் உடனே நினைக்காதீங்க. அதனால் வந்து பிராத்தர் தியூத பிரசங்கேனா, ஏன்னா பிரஹேலிக்கான்னு உண்டு. சம்ஸ்கிருதத்தில் பிரஹேலிக்கான என்ன தெரியுமோ? பசில்னு அர்த்தம். பசில், பிரஹேலிக்கானா பசில்னு அர்த்தம். பிராத்தர் தியூத பிரசங்கேன, காலங்கார்த்தால எழுந்த உடனே சூத ஆடணுமா. சூத ஆடணும்னா கார்த்தால மகாபாரதத்தை பற்றி படிக்கணும்னு சாஸ்திரம். அதனால் மகாபாரதம்ங்கிற சூதாட்டத்தை பற்றி படிச்சிருக்கேனே எப்படி ஆடினதில்லை. அதில் எப்படி சுற்றும் போது அந்த காயின் ஹேஸ் ஒரு நம்பர் டேப் பண்ணுவா. டேப் பண்ணும்போது அந்த காயின் வெளில வரணும். அந்த மாதிரி தான் இந்த ஆத்மாங்கிறது சுத்தின்னு இருக்கு. ஆச்சாரியன்கிற அவர் அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த காயினுங்கிறது அந்த சக்கரத்தை விட்டு வெளில வந்தால் தான் மோட்சம். அதுக்கு வழி தேடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, திருப்பி சுற்றிகிட்டே இருப்போம். அப்புறம் நம்மளை வச்சு விளையாடிகிட்டே இருப்பா, கேசினோ ராயல்னு சொல்லிவிட்டு. அதனால் இப்படி சுற்றிகிட்டே இருக்கோமா, இதுலேருந்து வெளியில் வர பார்க்கணும். சாஸ்திரத்தில் எடுக்கிறா, சாஸ்திராத் வேத்மி ஜனார்தனம்னு பெருமாள் கிட்ட சரணாதி பண்ணிட்டா வெளில வந்துருவோமா. இதே மற்ற ரிலிஜன்ஸ்லாம் லீனியர் இன் நேச்சர். அவளுக்கு வந்து மறுபிறப்புன்னு கிடையாது. தே டோன்ட் பிலீவ் இன் நெக்ஸ்ட் பர்த். ரீசரக்ஷன் உண்டு. கிறிஸ்டியானிட்டியில் ரீசரக்ஷன் உண்டு, கம்மிங் பேக் ஃப்ரம் த டெட். அதுதான் அவர் ஒருத்தர் பண்ணதா சொல்லுவா, 3 நாள் கழிச்சு எழுந்து வந்ததா சொல்லுவா. அதனால் அது உண்டு, ரீசரக்ஷன். அது வந்து 2வது ஸ்பிரிட் தான். கிறிஸ்டியானிட்டியில் 3 உண்டு, ஃபாதர், ஹோலி ஸ்பிரிட் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு. அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் இருக்கிறவருக்கு தான் வெளில வரத்துக்கான சாமர்த்தியம் உண்டு. ஒரு நியூ டெஸ்டமெண்ட் சொல்கிறது. நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் 4 பகுதிகள், மார்க், மேத்யூ, லியூக், ஜான்னு பேர் இருக்கு. அந்த ஜான் பகுதியில் இந்த இடத்துல எடுக்கிறா நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் வெளியில் வரத்துக்குன்னு. அதனால தான் அவள் சாஸ்திரப்படி மறுபிறப்பு இல்லாதபடியால் தே ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் த டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட். டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று உண்டு. அந்த டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் என்னென்னா, நீ நரகத்துக்கு போவியா ஸ்வர்க்கத்துக்கு போவியான்னு ஒருத்தர் தீர்மானிப்பார்.
அதுக்காக தான் அவள் என்ன பண்ணிடுறா, சரீரங்களில் புதைச்சுடுறா. தே டோன்ட் பேர்ன். அவள் என்ன சொல்கிறான்னா, டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் கூட்டணுமே, சரீரத்தெல்லாம் எழுப்பணுமே. அப்போ இதுக்கு நான் கரப்ட் பாடின்னு பேர் அவளுடைய மதத்தில். அப்போது அந்த நான் கரப்ட் பாடியை கூட்ட அவள் எழுப்ப வைப்பா. இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்குது. ஆனால் இதில் லாஜிக்கலி இட் இஸ் அன்டீனபிள் திஸ் தியரி. ஏன்னு பார்த்தேன்னா, இப்போ அவா மதத்திலேயே ஒரு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தவாளெல்லாம் புதைச்சது கிடையாது. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி புதைத்தலே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது அந்த சரீரங்கள்லாம் விட்டு போயிடுமே. இப்போ அவள் சரீரங்கள்லாம் கூப்பிடுவார்னா அவள் சரீரத்தை இப்போ எங்கே தேடின்னு போவார்? அதுதான் எலக்ட்ரிக் கிரிமட்டோரியத்துக்கு போயாச்சு. அதனால் என்ன பண்ணுவார்? ஒன்று. ரெண்டாவது, இப்போ ஹெவன் ஆர் ஹெல்லுக்கு போகணும்னா ஹெவனுக்கு போய் நீ அனுபவிக்கணும், ஹெல்லுக்கு போய் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும். இப்போது சரீரத்தை எல்லாம் உலகம் அழிய போது நான் ஒருத்தர ஹெவன் காமிச்சேன்னு வச்சுங்க, அவர் என்னத்தை அனுபவிப்பார்? சரீரம். இப்போ சரீரம்னு ஒன்று இருந்தால்தான் அதை அனுபவிக்க முடியும். நான் கரப்ட் பாடி கேன் நாட் பிகம் அ கரப்ட் பாடி. அதனால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. லாஜிக்கலி அன்டீனபிள். இதெல்லாம் வச்சு யாரும் டிபேட்டே பண்ண வர மாட்டா. ஏதாவது கேட்டால் நம்ம இன்டாலரண்ட்டுன்னு சொல்லிடுவா. எப்போவுமே சாஸ்திரத்தில் you should have an intellectual debate to come to a consensus, but nobody is ready to take up the intellectual debate just out of the fear that they may get to a minority status in intellect. இன்டெலெக்டில் மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் உண்டு, மனுஷாவில் மட்டும் இல்லை, இன்டெலெக்ட்லேயே மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் உண்டு. அதனால் யாரும் வரமாட்டா வாதம் பண்ணுறதுக்கு. ஏதோ எங்கள் தேசிகன் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கிறவர் தான், வேதே சஞ்சாத கேதே முனிஜன வச்சனே பிராப்த நித்யாமவானே சங்கீர்ணே சர்வவர்ணே சதி ததனுகுணே நிஷ்பிரமாணே புராணே மாயாவாதே சமூதே கலிகலுஷவசாத் சூன்யவாதே விவாதே தர்மத்ராணாயோ பூத் சஜயதி பகவான் விஷ்ணு கண்டாவதாரஹான்னு சுவாமி தேசிகன் வாதம் பண்ணுவர். He said, if I am losing it, I will agree. If I am winning it, I will say that with a thumping majority. Yes, I am right. அது சொல்ல கற்றுக்கணும் பாருங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா முழிக்கப்படாது. பகவானுக்கு அந்த பலம் இருக்குது. அதனால தான் மறுபடியும் சிருஷ்டிக்கிறார். சிருஷ்டிக்கக்கூடியவன் பிரத்யும்னன். பிரத்யும்னனுக்கு இருக்கக்கூடிய பேர் சர்வவிது அப்படின்னு பேர். சர்வவிதே நமஹா, சர்வவிதே நமஹா, சர்வவிதே நமஹ. அடுத்த திருநாமம் பானுஹு அப்படின்னு பேர். நம்ம பொதுவா பானுமதியை ஆத்துல பானுன்னு கூப்பிடுவோம். பெருமாளுக்கே பானுன்னு பேர். அதனால இந்த பானுஹு அப்படின்னு பேரு. அதனால சர்வ நிர்மாணே அப்பிய விகுர்வாணே குர்வாணோ பாதி இதி பானுஹு. எல்லாவற்றையும் படைத்தும் தாம் விகாரம் இல்லாமல் விளங்குபவர். ஒரு வஸ்துவை படைக்கிறோம், ஒரு தாயை பார்த்து சொல்லுவான் அந்த காலத்தில். ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஒரு ஃபேமிலிஸ்லாம் நீங்கள் பெரியவாள்லாம் இருக்க பார்த்தேன்னா 6 குழந்தைகள், 7 குழந்தைகள், 8, 9, 10 கிட்டத்தட்ட ஒரு டசன் இருக்கும் வீட்டில். அதனால் அந்த தாயை போய் பார்த்தேன்னா சுங்கி போயிருக்கும். ஏன்னு கேட்டா 10 பிள்ளையை பெற்று எடுத்திருக்கா, அந்த டயர்ட்னஸ் இருக்காதான்னு கேட்போம். இப்போ பெருமாளை பார்த்தா உலகத்தையே படைக்கிறார், பார்த்தா கொஞ்சம் அவர் சோர்வாக உட்காந்துட்டு இருக்கார். ஹார்லிக்ஸ் வேணுமான்னு கேட்குற நிலைமையாக இருக்கார். அவர் எவ்வளவு படைச்சாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பார். The one who does not attain any kind of physical changes because of his continuous act of creation is referred to as Banu. பானுனா எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பார். பல பேர் நீங்கள் வந்து யாத்திரையில் பார்த்தா கூட கார்த்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் வெள்ளியில் அலைஞ்சிருப்போம், ஆனால் பார்க்கறதுக்கு பளிச்சுன்னு இருப்பா. சில பேர் கார்த்தால எழுந்து வரும்போதே சாயங்காலம் இருக்கிறாப்புல இருப்பா. அதனால் முதல்ல இருக்கிறது அபானுகு, ரெண்டாவது நாமம் பானுகு. யார் பளிச்சுன்னு எப்போ பார்த்தாலும் அப்படியே பார்த்தா ஃபேர் அண்ட் லவ்லி கியூட்டிக்குரா மாதிரி இருக்காளோ அவளுக்கு பானுகுன்னு பேர். சாஸ்திரப்படி பெருமாள் ஒருவனே பானுகு. அதனால் பானுகுவாய் இருக்கக்கூடிய பிரத்யும்னன் ஆயிடுதா. இப்போ இந்த நாமத்தை எப்போ சொல்லலாம்னா, இப்போல்லாம் என்னென்னா யாரும் தே டோன்ட் வாண்ட் டு ஏஜ். அவளுக்கு என்னென்னா என்றும் 16 வயதினிலே சிந்தூர பூவேன்னு பாடணும்னு ஒரு ஆசை. அதனால் தே டோன்ட் வாண்ட் டு ஏஜ். இப்போல்லாம் என்னென்னா எப்போவுமே ஸ்கின், இந்த ஆல் த வேர்ல்ட்ஸ் ஸ்டேஜ்னு ஒரு போயம் இருக்குது. அது ஆஸ் யூ லைக் இட்னு ஒரு ட்ராமா. ஷேக்ஸ்பியர் அவர் பெரிய மகானவர். அந்த ஷேக்ஸ்பியர் ஆங்கிலத்தில் நிறைய நாடகங்கள் எழுதியிருக்கார், நிறைய போயம் எழுதியிருக்கார். அதில் ஆஸ் யூ லைக் இட்னு ஒன்று இருக்குது. எங்கள் எழுதாத்தா வந்து ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்கள்லாம் வேலூரில் எடுப்பார். அப்போது ஷேக்ஸ்பியர் அந்த காலத்தில் பிளேஸ் எழுதிட்டு என்ன பண்ணுவாராம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாராம். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் உட்காந்து அதை கேட்டுட்டு இருப்பாளாம். கேட்டோடனே அவளுக்குலாம் ஆவல் பெருகிவிடும். எப்போவுமே ஃபிலிம்லலாம் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கணும்னு சொல்லுவாள். இந்த ஆக்டர்ஸ்லாம் சொல்லுவாள், ஐ ஹவ் டு ஹியர் த ஸ்கிரிப்ட் ஃபஸ்ட். இன்னும் இவாளுக்கு ஆஃபரே வராது, ஆனால் ஐ ஹவ் டு ரீட் த ஸ்கிரிப்ட் ஃபஸ்ட், then only I can agree, I can comment upon it அப்படின்பா.
அந்த மாதிரி ஷேக்ஸ்பியர் நாடகத்தை சொன்னோன்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கேள்விகள் கேட்பா. அது ஒரு விதமான காலக்ஷேப கோஷ்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் இவர் ஒரு நாடகத்தை சொல்கிறார். சொல்லி முடித்தோடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஆவல், சார் யூ ஹவ் கிவன் அ பியூட்டிஃபுல் ஒர்க், வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் இட்? ஆஸ் யூ லைக் இட் அப்படின்னாராம் அவர். நீ என்ன நினைக்கிறியோ அப்படின்னாராம். அந்த ஆஸ் யூ லைக் இட்ல கிங் ஜேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வருவான். அவன் சரியான ஒரு சினிக்கவன். அந்த கிங் ஜேக்ஸ் வந்து ஒரு போயம் சொல்லுவான். அவன் சொல்கிற வார்த்தை மட்டும் நல்லா இருக்கும். அதுக்கு ஆல் த வேர்ல்ட்ஸ் அ ஸ்டேஜ்னு பேர் அந்த போயம்க்கு. எப்போவுமே படிக்கிற காலத்துலேயும் சரி, உங்கள் பேரன் பேத்தி படித்தாலும் சரி, கிவ் தெம் த ஃபீலிங் தட் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட். ஏண்டா இங்கிலீஷை விடுறா, நீ மேத்ஸில் எவ்வளோ வாங்கியிருக்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லவே சொல்லாதீங்க. ஏன்னா கணக்குங்கிறது ஓரளவுக்கு உதவும். இப்போ நம்ம வெளியில் போகிறோம்னு வச்சுக்கோ, இப்போ நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ரூபா கொடுங்கோ, ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இவ்வளோ அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டோட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு பாக்கி எவ்வளோன்னு செகண்டை சொல்கிறோம். இதுக்கு சப்ட்ராக்ஷன் தேவை. அப்படின்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட். அட் த சேம் டைம் ஒன் ஷுட் லேர்ன் ஹவு டு அப்ரிஷியேட் லிட்ரேச்சர். நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா மேத்ஸ் வரதுக்கு லிட்ரேச்சர் வராது, லிட்ரேச்சர் வரதுக்கு மேத்ஸ் வராது, இந்த மாதிரி அசட்டு குணங்கள்லாம் வச்சுக்காதீங்க. ஏன்னா எவ்ரி சப்ஜெக்ட் தட் ஹஸ் பீன் கிவன் டு அஸ் இஸ் ஃபார் அ பர்பஸ். நம்ம இப்போ நவத்வாரக்கா போய் பார்க்குறோம். ஹிஸ்ட்ரி ஞாபகம் இருந்தால் தானே நல்லா இருக்குது. ஓஹோ ராஜஸ்தானமா, ராஜஸ்தானத்தில் யாரெல்லாம் இருந்தா, பிருத்திவிராஜ் சௌஹான் ஆச்சே, அவர் இருந்த காலத்தில் இருந்தவர்கள் யார், அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ராஜாக்கள் யார், ஓஹோ ராமருடைய பிள்ளைகள் லவகுஷாலில் ஒருத்தனுடைய வம்சம் வந்து ராஜஸ்தானத்தில் வந்திருக்கு போல இருக்குது, அதுக்கு பக்கத்தில் தான் உதய்பூர் இருக்குது போல இருக்குது, ஓஹோ ஸ்ரீநாத்ஜிக்கு தான் மேட்டாவுடைய மீராபாய் வந்திருக்காளா. ஹிஸ்ட்ரி உதவுறது. போகிற வழியை மலையை பார்ப்போம், ஆராவளின், ஓஹோ அவர் சொன்னாரே கல்லெல்லாம் இருக்குன்னுட்டு, ஓஹோ இதுதான் ஜாகிரஃபி போல இருக்கு. ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் நம்ம மரியாதை கொடுத்தாதான் அது நம்ம மனசுல இருக்கும். ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டை நம்ம துச்சமா நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோ, அது சத்தியமா நம்ம மனசுக்கு ஏறவே ஏறாது. அதனால தான் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஹிஸ்ட்ரி பிடிக்காது, பெருமை தான் இப்படி சொல்றது. அதனால எல்லா சப்ஜெக்டுமே நமக்கு நல்ல சப்ஜெக்ட் தான். அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்தாதான் மனசுல நிற்குமே ஒழிய, இல்லாட்டா சத்தியமா நிலைக்கவே நிலைக்காது. அதனால உங்க பேரன் பேத்திக்கெல்லாம் சொல்லுங்க, கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு எவ்ரி சப்ஜெக்ட். எந்த சப்ஜெக்டா இருந்தாலும், மேபி வி மே நாட் ஸ்பெஷலைஸ் இன் இட். அந்த குழந்தை ஒன்றும் ஹிஸ்டாரியன் ஆக போறது இல்லை. பட் அட் த சேம் டைம் அந்த குழந்தை ஒரு நாளாவது இந்த ஊருக்கெல்லாம் வராதா? The child should know how to differentiate between Chola architecture and Pallava architecture. அதெல்லாம் ஒரு ஆர்ட். ஐயோ எவ்வளவு அழகா இந்த தூண் இருக்கு பார்த்தேளா. ஒண்ணுமே இல்லை, சத்யாகாலம்னு கர்நாடகத்தில் இருக்கு. சத்யாகாலத்தில் போனேன்னா வரதராஜ பெருமாள், கோட்டை வரதராஜன், பெருந்தேவி தாயார். அந்த பெருந்தேவி தாயாரை சேவிங்கோ, கையில கவச்சத்தை எடுப்பா. மூலவர்ல கவச்சத்தை எடுத்தான்னா உள்ளுக்குள்ள கல்வளையல் ஓடும் தாயாருக்கு. மூலவர்ல பெருந்தேவி தாயார்ல கர்நாடகத்துல சத்யாகாலத்துல கவச்சத்தை எடுத்தா கல் வளையல் அந்த விக்கிரகத்தோட இருக்கு. அது அப்படியே இப்படி மூவ் ஆகும். அதை வெள்ளியும் எடுக்க முடியாது. அது வந்து எங்கேயுமே இப்போ வளையல் எல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வெல்டு பண்ணும்போது ஜாயிண்ட் பகுதி இருக்கும், அதுல அதுவும் இல்லை. எப்படி இதெல்லாம் ரசிக்க, ஐயோ எவ்வளவு அழகா இருக்கா தாயார், பாத்தியா நம்ம முன்னோர்கள்லாம் எப்படி இருந்திருக்கா, அப்படி நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும். இதெல்லாம் ஒரு ஆர்ட். அப்ரிஷியேட். ஓஹோ இங்க கடை காவேரியை பாரு என்ன அழகா இருக்கா, பின்னாடி மலை இதுவா இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம ரசிக்க கத்துக்கணும். அதாவது கர்நாடகத்துல ரங்கநாயகின்னு ஒரு விஜயநகர ராஜாவுடைய பத்னி இருந்தா. அந்த காலத்துல விஜயநகரா கீழே வந்தவாதான் உடையார்கள்னு பேர். அந்த உடையார்கள் லேட்டர் தே டிட்டாச்டு தெம்செல்ஸ் ஃப்ரம் விஜயநகரா பீப்புள். அப்ப ரங்கநாயகின்னு ஒருத்தி இருந்தா, ஒருத்தருடைய பத்னி. அங்க இருந்த உடையார், மைசூர் உடையார் என்ன பண்ணிவிட்டார், அவகிட்ட போய் ஒரு நகையை கொடுன்னு கேட்டார். அவ எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு மூக்குத்தி மட்டும் கொடுக்கல. அவளுக்கு மூக்குத்தி ரொம்ப ஸ்பெஷல் மூக்குத்தி, அந்த காலத்துல வந்து கல்யாணில் போய் வாங்கின மூக்குத்தி. அதனால அவ வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னு விட்டா. ஷீ டிட் நாட் வாண்ட் டு பார்ட் வித் த நோஸ் ரிங், மூக்குத்தி. அப்போ அந்த ராஜா ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்கான் போல இருக்கா. அந்த ஊராட்சி ஏதோ விட வேண்டியது தானே, மூக்குத்தியை மாமி கேட்குறான்னா விட வேண்டியது. அவன் எனக்கு மூக்குத்தியே வேணும்னு சொன்னான். இவன் என்ன பண்ணிவிட்டா, தற்கொலைக்கு பண்ணிவிட்டா. நம்ம ரோஹித் மாதிரி சூசைட் பண்ணிக்க போயிட்டா. ஆனால் அந்த காலத்தில் அது ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஆகலை. அதனால அவள் என்ன பண்ணிவிட்டா, குதிச்சுப்டா காவேரியுடைய ட்ரிபியூட்டரியில். அதுக்கு மாலிங்கின்னு பேர். அதனால அவள் விழும்போது 3 சாபம் விட்டா. மாலிங்கி மடுவாகி தரகாடு மரளாகி, மாலிங்கி மடுவாகி மைசூரு ದೊರೆಗೆ மக்களாகதே ஹோகலி அப்படின்னு 3 சாபம் விட்டா.
தலக்காடு மரளாகி, தலக்காடுங்கிறது மண்ணால மூடப்படட்டும். அதனால்தான் இன்னைக்கு தலக்காடு போனேன்னா வெகு காலம் மண்ணால மூடப்பட்டிருந்தது, எக்ஸ்கவேட் பண்ணி பண்ணி எடுக்கணுமா இருந்தது. ரெண்டாவது, மாலிங்கி மடுவாகி, அந்த இடத்துல கொஞ்சம் வேர்ல்பூல்ஸ் ஜாஸ்தி வரட்டும், கரண்ட் வரட்டும். மைசூரு தொரகே, மைசூரு ராஜாக்கு பிள்ளை இல்லாமல் போகட்டும்னு ஒரு சாபம் விட்டான். இதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரியிலையும் படிக்கிறோம். ஆனால் ஜாகிரஃபி படி பார்த்தேன்னா தட் இஸ் அ மியாண்டரிங் ஆஃப் காவேரி. மியாண்டர்னு ஜாகிரஃபியில் சொல்லுவார். Meandering of a river indicates that the river changes its course and gives rise to an oxbow lake and then attaches itself to the main course, thereby creating accumulation of sand dunes. So history படியும் சரியா இருக்கு, geography படியும் சரியா இருக்கு. இப்போ மேத்ஸ் எங்க கொண்டு வருவேன்? இப்போ இது ரெண்டு தெரிஞ்சாதான் நம்மளால அனுபவிக்க முடியாது. அதனால அந்த ஆல் த வேர்ல்ட்ஸ் ஸ்டேஜ்ல ஷேக்ஸ்பியர் எடுக்கிறார். என்ன சொல்றார்? ஒருத்தருக்கு வயசாகும் போது ஸ்கின் சுருங்கி போயிடுமா. ஸ்கின் சுருங்கி போகும்போது முதல் ஸ்டேஜில் குழந்தை எப்படி வேணும் அப்படின்னு சொல்லுமோ, இவருக்கு லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்லையும் அப்படி ஆகிடுமா. ஹீ கால்ஸ் தட் ஸ்டேஜ் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் செகண்ட் சைல்ட்ஹுட் அப்படின்னு கூப்பிடுறார். அந்த இடத்த ஸ்கின் சுருங்கி போயிடுமா. ஆனால் இப்போ அந்த ஸ்கின் சுருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஆன்டி ஏஜிங்னு ஒன்று இருக்குது. அது எப்படின்னா அப்பிங் ஆஃப் த ஸ்கின்னு சொல்லிட்டு இப்படி 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 மேலே தடவி. ஏன்னா இது அபரிக்கிரமா பண்ணுறாளேன்னு சொன்னால் அது மேலே அப்படியே ஸ்கின் அவிகாராய சுத்தாயன்னு அந்த மாமி பளிச்சுன்னு இருக்கணுமா. நம்மளாம் இதெல்லாம் பண்ணிண்டாதான் பழிச்சுன்னு இருப்போம். பெருமாள் எவ்வளவு படைச்சாலும் அப்படியே இருப்பார். அதனால அவருக்கு பானுன்னு பேரு. எடுத்தா இப்போ இந்த நாமம் பானவே நமஹா, பானவே நமஹா, பானவே நமஹா. சரி, இப்ப படைச்சதை என்ன பண்ணணும்? பெத்த பிள்ளை என்ன பண்ணணும்? காப்பாற்றணும். அதனால காப்பாற்றக்கூடிய கர்த்தா அனிருத்தன்னு பேரு. சங்கர்ஷணன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு பிரத்யும்னன்லேருந்து நடுவில் இருந்து இப்போ அனிருத்தனுக்கு வந்துட்டோம். அனிருத்தனுக்கு ரெண்டு பேர். 127 விஸ்வக்சேனஹா. இல்லையே சுவாமி, அனிருத்தன் தான் விஸ்வக்சேனரா? விஸ்வக்சேனன் வேற ஆளாச்சே. சஹஸ்ரநாமத்தில் பட்டர் எப்படி சொல்லியிருக்காரோ அப்படிதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும். பெரிய பட்டரை விட நம்ம இன்டெலிஜென்ட்னு நினச்சி விஸ்வக்சேனர் வேற எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். விஸ்வக்சேனர் நம்ம சாஸ்திரப்படி அவர் தான் வாட்ச்மேன் ஆஃப் வைகுண்டம். அவர் தான் இந்த கையில் குச்சியெல்லாம் வச்சு நகருங்கோ நகருங்கோ அப்படின்னு சொல்லுவார். இன்றைக்கி நீங்கள் திருவனந்தபுரத்தில் போனேன்னா பெருமாளை சேவிச்சுட்டு 2 படி கீழே இறங்குவேள், விஸ்வக்சேனர் சன்னதி இருக்கும். விஸ்வக்சேனர் எப்பவுமே சதுர்புஜங்களோட இருப்பார். பல பேர் என்ன சொல்லுவார்னா அவர் தான் பிள்ளையார், அவர் ஐயங்கார் பிள்ளையார் அப்படின்னு சொல்லுவார். அதனால் ஐயங்கார் பிள்ளையார்லாம் இல்லை, இந்த விஸ்வக்சேனருக்கு 4 பேர் இருக்கா கணங்களில். அதில் ஒருத்தர் கஜானன்னு பேர். அதனால் பட்டை போட்டால் பிள்ளையார், நாமம் போட்டால் இது. நாமம் நம்ம இன்னொருத்தருக்கு போட வேண்டாம், நம்ம போட்டுன்னா போகிறோம். அதனால விஸ்வக்சேனஹான்னு பேர். ஆனால் தீட்சிதர் இதை கொஞ்சம் என்டார்ஸ் பண்ணுறார். கணபதி சமயஸ்வக்சேனம் ரங்கநாயகம் பவயே ஹம் ரங்க நாயகி. நாயகின்னு பேர் இந்த ராகத்துக்கு. அதனால எடுக்கிற தீட்சிதர். அதனால விஸ்வக்சேனர், அந்த விஸ்வக்சேனர் வாட்ச்மேன். நம்ம கோஷ்டியிலெல்லாம் கூட அந்த மாதிரி பல மாமாக்கள் வாலண்டியர் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. எல்லாரும் இப்படி வாங்கோ, ஸ்ரீகள்லாம் இப்படி நில்லுங்கோ, இவர் எங்க நிற்கிறாருன்னு தெரியாது, நீங்கள்லாம் இப்படி நில்லுங்கோ, அப்படி பண்ணுங்கோ அப்படி. சில பேருக்கு அந்த குரலே ரொம்ப காம்பீரியமாக இருக்கும். இதெல்லாம் சபையிலெல்லாம் கோஷ்டிலாம் போயிட்டால் சுவாமி ஏதாவது சொல்லும், சுவாமி இது உபன்யாசம் சொல்கிறதுக்கு தான் லாய்க்கு, மிரட்டுறதுக்கு லாய்க்கே இல்லை. ஏன்னா எதிராளி மிரட்டினா நான் பயந்து விடுவேன். அதனால் அதுக்குன்னு சில காடாந்திரமாக சில மாமாக்கள் இருக்கணும், பார்த்தாலே பயமாக இருக்கணும். அதனால் அப்படி இருக்கணும். விஸ்வக்சேனர் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறான் பார்க்கறதுக்கு. சார்மிங் பர்சனாலிட்டியாக இருந்தாலும் அவள் சொல்கிறத கேட்போம், சுமாராக இருந்தாலும் பயந்துன்னு கேட்போம். விஸ்வக்சேனர் நன்னா இருப்பார். அதனால அவர் அழகுல சொக்கி போய் கேட்போம். விஸ்வக்சேனஹானா என்ன? அவர் தான் அனிருத்தன். அனேன ரக்ஷகவந்தோ ஜந்தவோ விஸ்வோஞ்சை அஸ்ய இதி. எல்லோரும் தம்மை ரக்ஷகராக கொண்டு ஜீவிக்கும்படி இருப்பவர். அதாவது பெருமாளை நம்ம ரக்ஷகன்னு நினைச்சுக்கணுமா. ஹீ வில் ப்ரொடெக்ட் அஸ். இன்னும் நீங்கள் யூஎஸ் எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவள் டாலர் நோட்டில் ட்ரஸ்ட் இன் காடோ ஏதோ ஒன்று தான் போட்டிருப்பா இல்லையா? என்ன சுவாமி போட்டிருப்பா? ஏதோ ட்ரஸ்ட் இன் காடோ, காட் இஸ் ட்ரஸ்ட்டோ ஏதோ ஒன்று போட்டிருப்பா. அதனால பிலீவ் இன் காட் அப்படின்னு அவள் தைரியமாக போடுறா. நம்ம ஊரில் போட்டால் அவ்வளோதான். ஹீ இஸ் ட்ரைங் டு மார்ஜினலைஸ் இது, ஹீ இஸ் ட்ரைங் டு சாஃப்ரனைஸ், ஹீ இஸ் ட்ரைங் டு க்ரீனைஸ், ஒயிட் ஐஸ்ன்னு போட்ட ஆரம்பிச்சிருவா. ஏன் சுவாமி பிலீவ் இன் காடுன்னு சொல்கிறது தப்புன்னா நாஸ்திகர்கள் எங்கள் ஊரில் தப்பாக எடுத்துப்பா. அவள் எப்படி நாங்கள் கடவுளை நம்புறது இல்லையேன்னு சொல்லிவிட்டு அவள் கோவில் எதிர்க்கே இருப்பா. அது இருக்கட்டும். ஆனால்
அவா ஒத்துக்க மாட்டா. அதனால விஸ்வக்சேனஹான்னு பேரு. அதனால பெருமாள் வந்து நம்மை ரட்சிப்பார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை இருக்கணுமா. விஸ்வக்சேனாய நமஹ, விஸ்வக்சேனாய நமஹ, விஸ்வக்சேனாய நமஹ. அடுத்தது ஜனி. ஜனினா சம்ஸ்கிருதத்துல பிறப்பு இறப்புங்கிற சுழல். The cyclic process of birth and death is referred to by ஜனி. அதை கட் பண்ணி நமக்கு மோட்சம் கொடுப்பவர். கட்டிங் ப்ராசஸ் அர்த்தனம். ஜனியை அர்த்திப்பவன் ஜனார்தனன்னு பேர். கேரளத்துக்கு போனேன்னா திருவனந்தபுரத்துக்கு மேலே வர்க்கலான்னு ஒரு க்ஷேத்திரம். அந்த வர்க்கலையில் பகவான் ஜனார்தன மூர்த்தியாக காட்சி கொடுப்பார். ரொம்ப ஆச்சரியமான க்ஷேத்திரம். நாங்கள் கேரளாவுக்கு February 2015 போயிருந்தோம். ரொம்ப ஆச்சரியமாக சேவை. ரொம்ப அழகாக பெருமாள் காட்சி கொடுப்பார். ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போனால் ஒரு அனுபவம் இருக்கும். நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு பாண்டிய தேசத்துக்குலாம் போயிட்டீங்கன்னா சுத்தம் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும். பெரிய பெரிய சிலைகள், ஆர்கிடெக்சர்லாம் பிரமாதமாக இருக்கும். நவதிருப்பதிகள் போனேன், அது ஒரு அழகு. கேரளத்துக்கு போயிட்டேன்னா கேரளா ஸ்டைல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் ஒன்று ரொம்ப ஆர்கிடெக்சர் வைஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் கோவிலுக்கு போனேன்னா சாநித்தியம் இருக்கும். காலங்கார்த்தால நாங்கள் வந்து இப்போ ஒன்றுமே இல்லை. இப்போல்லாம் இட்ஸ் அ வெரி ரிலாக்ஸ்டு ட்ரிப். இது ரொம்ப ரிலாக்ஸ். நான் உங்களுக்கு ரொம்ப நேற்று 9 மணிக்கு வந்தோடனே எனக்கு தூக்கமே வரலை. எப்படி 9 மணிக்கு வாழ விட்டோம், ஒரு 10-11 மணிக்கு தானே விடுவோம். ஏதோ தப்பு பண்ணி விட்டாப்புல இருந்தது. அதனால் பிஃபோராக வந்தால் நம்ம இது வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ட்ரிப்பு. 7 நாளில் 9 கோவிலை சேவிக்கிறோம், அவ்வளோதான். இதே நாங்கள் சோழநாடு போயிருந்தோம். 8 நாள் 50 கோவில். கிட்டத்தட்ட 4வது கோவில் முடிக்கிச்சா முதல் கோவில் பார்த்தோமான்னு சந்தேகம் வந்துடும். டக்கு 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 டக்குன்னு ஒரு நாளைக்கு 8-7 ஆவரேஜில் ஓவரில் ஓடின்னு இருக்கும். அது இங்கே போய் அங்கே போய் ஓடி. அதுவும் பார்த்தேன்னா ஒரு கோவிலையும் நமக்கெல்லாம் தமிழ்நாடு பக்கம் ஒரு 20-30 சந்நிதி இருக்கும். யாரும் அந்த சந்நிதியும் விடமாட்டா. ஏதோ மாமி விடுங்கோன்னா ஐயோ விடமாட்டேன். அதனால இப்போ ஸ்ரீரங்கம் மட்டும் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. 21 கோபுரம், 78 சந்நிதி, 5 ராமர்கள், 4 கிருஷ்ணர்கள். அது போரும் ஆயிடும். ஹொய்சாலா கிருஷ்ணர், வேணுகோபால கிருஷ்ணன், வெண்ணெய் உண்ட கிருஷ்ணன், கருடர்லேயே 2 கருடர், இது அமிர்த கலச கருடர், முக்கிய கருடர். அப்பா எல்லாம் 78 சந்நிதி, ஒன்றும் விட மாட்டா. அதுவும் அந்த கோவிலில் போய் எங்கே தேடுறது இல்லையா, ஏதாவது ஆளை போய் எங்கே தேடுறது அப்படின்னு ஏக் துஜே கேலியே மாதிரி கத்தினாலும் கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லை. அதனால எங்கே போய் தேடுறது. அது ஒரு தமிழ்நாட்டு கோவில்லாம் நடக்க நடக்க வந்துட்டே இருக்கும். காயத்ரி மண்டபம் தாண்டி, பிரணவாகார விமானம், காவேரி தாண்டி, அடையவளைஞ்சான் தாண்டி 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 போகிறதுக்குள்ளே பெருமாளை போரும் நான் சேவிக்குது. கேரளத்து கோவிலாம் கார்த்தால நாங்கள் எழுந்துக்கிச்சா 2:30 மணிக்கு எழுந்துப்போம். எவ்ரி டே 7 days 2:30. ஏன்னா அவள் 3-4 மணிக்கு திறந்துருவா, 8 மணிக்கு நடைய சாத்திடுவா. நான் போய் வந்து எனக்கு வேணும், நான் ஈரோடுலேன்னு வந்திருக்கேன், திருச்சியிலேன்னு வந்திருக்கேன்னு சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டேன். திருச்சி வான்னு சொல்லிடுவா. அதனால நீ சாயங்காலம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவா சொன்ன டைம். இப்போ தமிழ்நாட்டிலேயாவது எனக்கு தெரிஞ்ச பட்டர்கள்லாம் சுவாமி கொஞ்சம் திறந்து வைங்கன்னா திறந்து வைப்பார். கேரளத்துலலாம் அவள் நம்பரே கொடுக்க மாட்டான் முதல்ல. அதனால நம்பர் இது கொடுக்கவே மாட்டா. அவள் போய் 7-8 மணிக்குள்ளே சாத்திடுவா. அதுக்குள்ளே நாங்கள் 3 கோவிலுக்கு ஓடணும். அதுக்குள்ளே நம்ம பார்த்தேன்னா அந்த ஏன்னா அங்கே மின்சார விளக்கு கிடையாது கேரளத்தில். உள்ளுக்குள்ள கர்ப்ப கிரகத்துல பெருமாள் சின்னவரா களவாபிஷேகம் வேற பண்ணி 2 பக்கமும் விளக்கேத்தி, அதுக்கு முன்னாடி நம்பூதிரி சுவாமி வேற மறைச்சு நின்று அவர் அங்கேருந்து நம்மளை ஒரு சந்தனை தூக்கி போட்டு நம்ம அஸ்வின் ரவிச்சந்திரன் மாதிரி அதை பிடிச்சு பிரதட்சிணமா வரத்துக்குள்ள அடுத்த கோவிலுக்கு நாழி ஆயிடும். அது ஒரு விதமான அனுபவம். ஆந்திரா தெலுங்கானா அது ஒரு நிருசிம்ம க்ஷேத்திரமா அகோபிலத்துக்கு போனோம். அதுக்கு போனோம். காடு அது வந்து ஒண்ணுமே இல்லை. 13 மணி நேரம் கண்டினியூஸாக ட்ராவல் பண்ணோம். ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு, ஒரு போர்த்துக்கு அகோபிலத்துக்கு நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்ராச்சலத்துலேருந்து கிளம்பினோம், யாதகிரி குட்டாலேருந்து கிளம்பினோம். போனோம் வந்துட்டே இருக்கேன். பெஞ்சலக்கொன்னா, அடுத்தது பெஞ்சலக்கொன்னா. அது என்னென்னா நாங்கள் வந்து காத்தால கதிரின்னு ஒரு க்ஷேத்திரத்தை சேவிச்சுட்டு பெஞ்சலக்கொன்னா அதுக்கு போகிறோம். மலையை தாண்டினோம், குதிச்சோம், ஆறை தாண்டினோம், பிரிட்ஜை தாண்டினோம், வந்துட்டே இருந்தது. எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுத்து, இந்த கோவில் இருக்கா இல்லையா, ஏதாவது கூகுள் நம்மளை ஏமாத்திருக்கோ என்னவோ அப்படின்னு பார்த்தா கடைசியில் பெருமாள் பெஞ்சலக்கொன்னா நரசிம்மன் ராத்திரி 9 மணிக்கு காட்சி கொடுத்தார். கார்த்தால 9 மணிக்கு கிளம்பினோம். இது ஒரு க்ஷேத்திரம். வடக்கிந்தியாவுக்கு போயிட்டேன்னா அந்த கூட்டத்தின் இடை நெரிசல்ல ஹாத்தி கோடா பாலிக்கி அப்படின்னு ஜெய் கண்ணையா லாலிக்கின்னு சொல்ல ஹாத்தியை சாக்ஷாத் பார்த்தோம், கோடா பார்த்தோம், பால்கி பார்த்தோம், பைரவனை பார்த்தோம், பூனையை பார்த்தோம். என்ன மிருகங்களுக்கெல்லாம் பார்த்து இடை நெரிசல்களுக்கு நடுவில் போய் சமாஜவாதியாக போய் அந்த உத்தரப்பிரதேசத்தில் போய் சேவிச்சுட்டு அப்படி வந்தோம். அப்படி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்குது.
ஜனார்தனனா பகவான் வர்க்கலையில காட்சி கொடுக்கிறார். அந்த ஜனார்தனன் தான் ரட்சிக்கின்றார் அனிருத்தனாய். ஜனார்தனஹா ரக்ஷா பிரதிபக்ஷான் ஜனாத் அனபேக்ஷோர்தயதி இதி ஜனார்தனஹா. ரட்சிப்பதற்கு தடையாக உள்ளவர்களை உதவி தேடாமல் அழிப்பவர். அதாவது இப்போ பெருமாள் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு அரிசி மூட்டைன்னு ஆற்றுல வாங்குறது வழக்கம். அந்த காலத்தில் முன்னுவா அரிசி மூட்டை வாங்கினா விளக்கெண்ணெய் தொடவி வச்சுருவா. ஏன்னா அது பூச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்கு தொடவி வச்சுருவா. அதுவும் அரிசிங்கிறது ருச்சி எப்போ தெரியுமோ, பழைய அரிசி ஆனாதான். புது அரிசி அத்தனை ருச்சி கிடையாது. அரிசி பழையசாக தான் ருச்சி. அந்த மூட்டையில் எடுத்து வச்சுருவா. பல பேர் என்னென்னா பார்த்தா ராமர் வில்லை தூக்கவில்லையா, எனக்கும் வில் பவர் உண்டுன்னு தூக்க போயிடுவா. தூக்கினா முதுகு பிடிச்சுன்றோம், அது பிடிச்சுன்றோம், நீ வாயம் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் பிடியேம்பா. இப்போ பெருமாள் நம்மளை ரட்சிப்பதற்காக பார்த்தா ஐயோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் போல இருக்குது, நீரும் கொஞ்சம் வாய அப்படின்னு யாரையா கூட்டுக்கிறாரா? கூப்பிட்றதில்லை. ரட்சிப்பதற்கு தானே இருந்து ரட்சிக்கின்றார். ஹி டசன்ட் நீட் எனி அப்ரெண்டிஸ் ஆர் அசிஸ்டன்ஸ். அப்பேற்பட்டவருக்கு ஜனார்தனன்னு பேரு. அதனால ஜனார்தனாய நமஹ, ஜனார்தனாய நமஹ, ஜனார்தனாய நமஹ. இப்ப அடுத்தது, இப்ப 6 நாமம் பார்த்துட்டோம். 6 நாமங்கள் 2 குணம் ஒவ்வொரு வியூகமூர்த்திக்கு. எங்கேருந்து பார்த்தோம்? சங்கர்ஷணனுக்கு 2 அழிப்பவர், படைப்பதற்கு 2 பிரத்யும்னன், 2 குணங்கள் அனிருத்தனுக்கு காப்பவர். அடுத்தா சங்கர்ஷணன், பிரத்யும்னன், அனிருத்தன். 2 2 2 6. 6 சேர்ந்தா பகன்னு பேர். அந்த 6 யார்கிட்ட இருக்கோ அவருக்கு பகவான் அப்படின்னு பேரு. ஷாட்குண்ய விவேகம்னு தேசிகன் ஒரு புஸ்தகத்திலேருந்து எடுக்கிறார். அதனால பகவான் இஸ் த ஒன் ஹூ இஸ் என்டோட் வித் 6 குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தா இப்போ அடுத்தது கொஞ்சம் சில நாமாக்கள் பார்க்க போறோம். ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ள முடிச்சிருவேன். ஏன்னா பல பேருக்கு கொஞ்சம் இப்பவே சுத்ராப்புல இருக்கும். உண்மையில இன்னொரு கிரகண காலம் முடியறதுக்கு இன்னொரு 2 நாழிகை இருக்கு. கேளுங்க, அது வரைக்கும் பொறுத்தோர் பூமி ஆழ்வர். அதனால உங்களுக்கு குஜராத்தியே மோடி தூக்கி கொடுத்துருவார். அதனால கொஞ்சம் இருங்கோ. இந்த 6 நாமங்களை சட்டுன்னு பார்த்துடலாம். ஏன் பார்க்கணும்னு சொல்றேன்னா, எனக்கு போர்ஷன்ஸ்ல கிளியர் ஆகணும். இந்த ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிடுவான்னா, இந்த குவார்டர்லி எக்ஸாமினேஷனுக்கு முன்னாடி 4 சாப்டர் முடிக்கணும்னு சொல்லிடுவா. அது 3 மெதுவாக முடிக்கும். கடைசி நாள் சார் சில்ட்ரன் we have to finish the last lesson, all of you wait, எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ்னு ஒன்று வச்சு முடிச்சுடுவா. இப்போ எனக்கு என்னென்னா, கடைசி நாள் சாத்து முறை அன்றைக்கி பல பேருக்கு 3 மணிக்கு ஃப்ளைட்டு, 4 மணிக்கு ஃப்ளைட்டு, 5 மணிக்கு ஃப்ளைட்டு. அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால் என்ன பண்ணிடுறேன், இப்போவே கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸை முடித்தேன்னா கடைசி நாள் அன்றைக்கி கம்மி போர்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? பிளான் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா கடைசி நாள் கம்மியாக முடித்தாலும் சீக்கிரம் கிளம்ப முடியும், சீக்கிரம் விட முடியும் இல்லையா? அதனால் இப்போ ஒரு 6 நாமங்கள் பார்த்துடலாம். பொறுத்தோர் பூமி ஆழ்வர். அதனால அடுத்தது வேதஹா, வேதவித்து, அவ்யங்கஹா, வேதாங்கஹா, வேதவித்து அப்படிங்கிற 5 நாமங்கள். 1 2 3 4 5 5 பார்க்க போகிறோம். 6லேருந்து உங்களுக்கு இப்போ ஒரு டிஸ்கவுண்ட் 5. அதனால 5 நாமங்கள் பார்க்க போகிறோம். வேதத்தை பேஸ் பண்ணி பகவானை பற்றி சொல்லக்கூடிய நாமங்கள். வேதங்கள் என்ன அப்படின்னா, அனந்தாவை வேதாகான்னு பேர். வேதம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இதில் நிறைய சர்ச்சைகள் இருக்கு. வேதத்தை ஏன் பெண்கள் சொல்லக்கூடாது, ஆண்களுக்கு தான் ஏன் சொல்லி கொடுத்தா? இது வஞ்சகம் இல்லையா சுவாமி? பெண்கள் சொன்னால் நன்னா சொல்லுவாளே, ஏன் இப்படி வஞ்சகம் பண்ணுறா அப்படின்னா, ஒன்று தெரிஞ்சுக்குங்கோ. சாஸ்திரம்ங்கிறது அம்மா, நம்ம பெத்த அம்மாவை விட 1000 மடங்கு பிள்ளைகளுக்கு நல்லது நினைக்கும். Don't doubt on the goodwill of our Vedas. But the question is a very pertinent question. நீங்கள் கேட்குற கேள்வி நல்ல கேள்வி தான். ஆனால் முதல்ல மனசுக்குள்ளே கல்மஷம் இல்லாமல் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஆஷாடு பேசுகிறதெல்லாம் கேட்டுவிட்டு வேதத்தை தப்புன்னு நினைக்காதீங்க. வேதம்ங்கிறது ரொம்ப சத்தியம். சத்தியம் சத்தியம் புனഃசத்தியம் புஜமுச்சதே வேதாத்து சாஸ்திரம் பரம் நாஸ்தி. வேதத்தை காட்டின்னு உயர்ந்த ஒரு சாஸ்திரம் கிடையவே கிடையாது. வேதத்தை மட்டும் நம்ம வஞ்சகமே பண்ணக்கூடாது. ஆழ்வார் சொல்கிறார், வேதம் வல்லார்களை கொண்டு விண்ணோர் பெருமான் பாதம் பணிந்து. பெருமாளை சேவிக்கணும்னா வேதம் தெரிஞ்சவாளை வச்சு சேவிங்கிறார். அதனால் யாராவது வேதம் சொன்னால் அவளை போய் விழுந்து சேவிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ரூல் அதுதான். ஒருத்தர் வேதம் உடனே அவர் என்னை விட சின்னவராக இருக்கார், பெரியவராக இருக்கார், இந்த வயசெல்லாம் வச்சு சொல்லாதீங்க. இப்போ ரோட்டில் பார்க்குறோம், எவ்வளவோ பசுக்கள் இருக்குது நம்மளை விட பெருசாக இருக்குது இல்லையா? அதுக்காக அதை விழுந்து சேவிக்கிறோமா? ஏஜ் இஸ் நெவர் அ கிரைட்டீரியன் ஃபார் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட். It is only knowledge that accounts for mutual respect. ஞானம்
வயோவிருத்தைஹி ஞானவிருத்தைஹி ஷீலவிருத்தைஹி. இஃப் ஒன் இஸ் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டிஸ், நம்மாத்து குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய நல்ல குணம் கூட நம்மாத்து கழுத்துக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லையா? அதனால அந்த குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய குணத்தை அப்ரிஷியேட் பண்ண கற்றுக்கணும். அதை தான் ஹிரண்யகசிபு திரஸ்காரம் பண்ணிட்டான். தன் குழந்தைகிட்ட இருந்த நல்ல குட்வில் அவனுக்கு பார்க்க தெரியல பாருங்க, அதனால தான் அழிவை அடைந்தான். டோன்ட் கெட் இன் டு திஸ் ஏஜ் என்டாங்கிள். நான் மூத்தவன் என்ன கூப்பிடாம இந்த அஷடை யார் கூப்பிடுவா? என்னன்னு எப்போ அது சொல்றதோ அதை கூப்பிட்றதுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு இல்லையா? என்ன தட்டு வச்சு கூப்பிடலேம்பா. அதனால இது தட்டு வச்சு கூப்பிட்ற அளவுக்கா இருக்கு. ரெஸ்பெக்ட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி கமாண்டட், நாட் டிமாண்டட் இல்லையா? எனக்கு மரியாதை கொடு மூத்தவன். சில பேர் என்னென்னா அக்ஷதையை வச்சு காத்துன்றப்போ அதற்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணேன். ஒன்னே ஒன்று தெரிஞ்சுக்குங்கோ, ஆசீர்வாதம் பண்ணணுங்கிறதுக்கும் சாஸ்திரம் உண்டு. அது எதிர்க்கிற அபிவாதையை சொல்லிவிட்டு அந்த சர்மாவை கேட்டுவிட்டு 3 செகண்டுக்கு நம்ம அந்த மாத்திரை இழுத்து ஆயுஷ்மான் பவன் சொல்லணும். இதெல்லாம் ரொம்ப டெக்னிக்கல் வேலையெல்லாம் இருக்குது. இன்னொன்று என்னென்னா, யார் நம்மளை சேவிக்கிறாளோ அவளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஞானத்தை விட நமக்கு ஒரு திவளை கம்மியாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அவளுக்கு நம்ம ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம பாவம் அவருக்கு சேத்தாப்புல ஆகிடும். நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு கிஃப்ட், நீ என்னை சேவிச்சிருக்க இல்லையாப்பா, எனக்கு இருக்கிற பாவத்தை உனக்கு கொடுத்து விட்டேன் சுவாமி. இப்போ என்ன பண்ணுறது பண்ணணும்? ஏன்னா இப்போ யாராவது சேவிச்சுட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னா, எதிர்க்க நீங்கள் சேவிச்சுடணும். யாராவது ஒருத்தர் சேவிச்சான்னா யூ ஷுட் ப்ராஸ்ட்ரேட். அப்போ என்ன ஆகிடும்? பாப்பம் கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா? இப்போ நம்ம ஒரே இடத்துல இப்படி கையை வச்சுட்டு சின்முத்திரையெல்லாம் காமிச்சுட்டு நம்மாழ்வார் மாதிரி அப்படி அக்ஷதையை போடுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தோம். ஏன் அழகிசிங்கர் போடுறதுலையே, ஆண்டவன் போடுறதுலையே நான் அடுத்த ஏத்தின்னு போடலான்னு நினச்சாதான் ப்ராப்ளம். எலுமிச்சம்பழம் கொடுக்குறேன், கையிலேருந்து எடுக்கிறேன், வாயிலேருந்து ஒன்று எடுக்கிறேன்னு எடுத்தாதான். இதெல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு. அதனால நம்ம கை கூப்பிடணும். யாராவது நம்ம காலில் விழுந்தா we should put our palms together. ஐயோப்பா என்னை சேவிக்க அப்படின்னு சொல்லணும். இப்படி காமிச்சுட்டு அப்படியே ஃபோட்டோ எல்லாம் எடுத்துன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடாது இல்லையா? எதுக்கு இதை சொல்கிறான்னா, பெரியவாள்லாம் வேதம் வல்லார்கள், வேதத்தை சொல்கிறவாளை போய் சேவிக்கணும். அந்த காலத்தில் நம்ம பூர்வஜர்கள்லாம் வேதம் சொல்கிறவாளாக தான் இருந்தால். அப்போல்லாம் என்ன குவால்காம் இருந்ததா, இது வேற என்ன மைக்ரோசாஃப்ட் இருந்ததா, கூகுள் இருந்ததா, என்ன இருந்தது? ஒன்றுமே இல்லையே. 200-300 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன சுவாமி வேலை பார்த்துருப்பா? வேதம் தான் சொல்லியிருப்பா. ஏதோ ஒரு விதத்தில் பண்ணியிருப்பா. அதனுடைய பலன் தான் இன்றைக்கி நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால தான் நம்மளால ஏதோ ஒரு 2 ஸ்லோகமாவது சொல்ல முடியறது. நம்ம என்ன சேர்த்து வச்சுருக்கோம்னா பாருங்கள், இன்னும் 4-5 ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆனோடனே இந்த ஞானம் தங்குமா இல்லையான்னு தெரியல. ஏன்னா நம்ம என்ன சேர்த்து வச்சுருக்கோம். அதனால் வேதம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏதாவது ஆற்றுல ஒரு கல்யாணம் அது இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம், ஒரு 4 பேர் வேதம் சொல்கிற வாழை கூட்டு சொல்லுவீங்க. அது ஒரு நல்ல காரியம். அவளுக்கு ஒரு 1500 ரூபா 2000 ரூபா வந்ததுக்கு சம்பாவனை பண்ணிட்டு அவளுக்கு ஒரு அவளும் நல்ல வாழாக நடந்துக்கணும். அதுவும் இருக்குது. வேதம் சொல்கிற வாழும் நல்ல வாழாக நடந்துட்டு பேச்சு கிளியராக இருக்கணும். பல பேர் கோவிலுக்கு போகிறேன் சுவாமி அந்த பட்டர் வள்ளுன்னு விழறாருன்னா உன்னையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, கலியுகத்தில் இப்போ காலகட்டத்தில் அவள் பாடசாலைகளில் ஞானம் கற்றுத்தராளே ஒழிய மாடஸ்டி கற்றுத்தரதில்லை. ஏன்னா அந்த காலத்தில் குருமாதாங்கிறவோ அந்த குழந்தைகளுக்கு உட்காத்தி வச்சு ஹியூமிலிட்டி கற்றுத்தருவோ. அதனால தான் படித்த வேத விற்பன்னாளுக்கு ஹியூமிலிட்டி, அதாவது வித்யா ததாதி வினயம்னு இருந்தது. இப்போ என்ன ஆயிடுது, குருமாதா 2 பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் 20 கிலோமீட்டர் தள்ளி உட்காந்துருக்கா. குரு மட்டும்தான் வேதம் கற்றுத்தரார். குருமாதா ஹியூமிலிட்டி கற்றுத்தரதில்ல. ஹியூமிலிட்டி இல்லைன்னா இட் இஸ் அ யூஸ்லெஸ் டின்சில் இல்லையா? அதனால அதுக்கு ஹியூமிலிட்டி இல்லாமல் அங்கே வைங்கோ, நான் மாமியை அப்போவே சொல்லிவிட்டேன் பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு கொடுக்காதீங்கன்னு. மாமி அப்படியே கதறுவா போட்டு என்ன இவர் எப்படி என்ன கத்துறாருன்னு. அதனால் ஹியூமிலிட்டி இருக்க மாட்டேங்க. அதனால் எப்போவுமே கோவிலுக்கெலாம் போனால் பட்டர்கள்கிட்ட கொஞ்சம் கம்மியாக பேச கற்றுக்கும். அதாவது வேணுங்கிறது சுவாமி அர்ச்சனை பண்ணும், இல்லாட்டா இது பண்ணும். எப்படி இருக்கா உங்கள் ஆற்றுல இந்த உட்காந்து இந்த சந்நிதி எதிர்க்க பெருமாள் எதிர்க்க என்னவோ விசாரம் பண்ணிட்டு சர்வலோகேஸ்வரன் முன்னாடி நம்ம வினயத்தோடு நின்று அவன் அழகை ரசிக்காமல் அவாத்து மாமி எப்படி இருந்தால் நமக்கு என்ன? சர்வோஜனா சுகினோ பவந்து, நன்னா இருந்தால் போரும். என்ன ஒன்று போயிட்டாளா, என்ன இப்போதான் கல்யாணம் ஆகி போயிருக்காளா, எங்கே போயிருக்கா? இந்த வம்பு பேசுறதெல்லாம் சந்நிதியில் கொஞ்சம் we should gain sophistication in our conversation. பேச்சில் கொஞ்சம் இது ஏன்னா இன்னைக்கு என்ன தெளிய பண்ணியிருக்காள் பெருமாளுக்கு? பெருமாள் கேட்கணும், நமக்கா வைக்கிறார் அதை நம்ம கேட்கறதுக்கு. அதனால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம அடக்கி வாசிக்கணும்னு சொல்கிறா பாருங்க. அதுதான். அதனால் வேதம் வல்லார்கள் இன்னைக்கு நீங்கள் சிவமொக்கான்னு பேர் இருக்கு கன்னடத்தில், ஷிமோகான்னு சொல்கிறா. அந்த சிவமொக்கா பக்கத்தில் போனீங்கன்னா 7 கிலோமீட்டர் தள்ளி மத்தூர் அப்படின்னு ஒரு கிராமம். அந்த கிராமத்தில் எல்லாரும் சம்ஸ்கிருதம் தான் பேசுவா.
அங்கே நீங்கள் கிராசரி ஷாப்க்கெல்லாம் போனேன்னா நீங்கள் வந்து அப்பா எம்டி ஆர் டர்மரிக்னு சொன்னால் பதிலே சொல்ல மாட்டார். ஹரித்ராம் ஏகமிவ, எனக்கு வந்து ஒரு ஹரித்ரா கொடுனா தான் கொடுப்பார். இதம் மூத்ராலயமேவ கச்சதி, மூத்ராலயத்துக்கு இது வழி, எல்லாம் சம்ஸ்கிருதத்தை தான் எழுதியிருக்கோம். தெரியலன்னா போகவே முடியாது அந்த கிராமத்துக்கு. அப்படி இல்லை, மத்திய பிரதேசத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு கிராமம் இருக்குது. இப்படிலாம் கிராம சுவாமி அது என்னன்னு சொல்லிட்டு சத்தியமாக போகவே மாட்டோம். ஏன்னா எங்கள் ஊரில் வந்து ஹிந்தி கற்றுக் கொடுக்கணும்னா ஓடி போயிடுவா. அந்த காலத்து தமிழ்நாட்டில் எப்படின்னா ரகு தாத்தாலேயே வந்து ஹிந்தி கற்றுக்காமல் விட்டுவிட்டா. அதனால தான் நமக்கு வந்து அந்த காலத்தில் அந்த ஹிந்தி சம்ஸ்கிருதம் கற்றுக்காமல் விட்ட வாழ்க்கை தான் இன்றைக்கி ஸ்லோகம் சொல்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது இல்லையா? அதனால் அவளால் முடிஞ்ச கைங்கரியம் ஹிந்தினா கொடிய தூக்கு, தமிழை நாங்கள் தான் கல்போம். இதுக்கு தமிழ் வந்த பேர் வழியும் இல்லை. ஏதோ பெரிய ஆழ்வார் பாசுரம் சொல்லும் பார்த்தா இதுக்கு ஆழ்வார் பாசுரமும் வராது, திருக்குறளும் வராது. ஆனால் தமிழை காப்போம், தமிழை வளர்ப்போம். என்ன எல்லாம் தள்ளெழுத்து. அதனால 129வது நாமாலேருந்து வேதத்துக்கான நாமா. அடுத்தது வேதஹா அப்படின்னு பேர். வேதஹானா என்ன? எவன் ஒருவன் வேதத்தை அழிக்கின்றானோ, அழிக்கின்றான், அழிக்கின்றான், அழிக்கின்றான் வேற, அழிக்கின்றான்னா டிஸ்ட்ராய், அழிக்கின்றான்னா கொடுக்கின்றான். அந்த ல ழ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் தமிழ்ல. ல ழ ந ண ழ இதெல்லாம் 3 சுழினா 2 சுழினா இதெல்லாம் பார்த்து சொல்லணும். அதனால வேதஹா சிருஷ்டி லம்பித கரணா சாஸ்திரம் விந்ததி தஸ்மின் இதி. தம்மால் உடல்களையும் இந்திரங்களையும் அடைந்திருப்பவர்கள் சாஸ்திரங்களை தம்மிடமிருந்தே அடையும்படி இருப்பவர், வேதத்துக்கு காரணம் இவர். அடுத்தது வேதவித்து. இதுக்கு என்ன நாமாக்கள்னு கடைசியா சொல்றேன். 130வது நாமா வேதவித்து. வேதார்த்தம் ச அவிஷய விபர்யாசம் வேத்தி இதி வேதவித்து. ஜெயம் திரிப்பின்றி வேதார்த்தங்களை அறிபவர், அதாவது ஐயம் திரிப்பின்றி, அதாவது ஒரு விதமான டவுட் இல்லாமல் வேதத்தை தெரிஞ்சுப்பவர் வேதவித்து. அடுத்தது அவ்யங்கஹ ததங்கச்சந்தஹ கல்பாதிபிஹி ஸ்வகல்பிதைர் விஹீனஹ அவ்யங்கஹ. அங்கம்னு சொன்னாலே பார்ட்ஸ். வேதத்துக்கு 6 பார்ட் இருக்கு. அதாவது சந்தஸ்ஸு, கல்பம், ஜோதிஷம், இதெல்லாம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் வேதாஸ். ஏன்னா ஒரு லாங்குவேஜை கற்றுக்கணும்னா ப்ரனன்சியேஷன் எப்படி இருக்கணும்னு கற்றுக்கணும் இல்லையா? அந்த ப்ரனன்சியேஷன் என்ன, இப்போ இங்கிலீஷ் பார்த்தேன்னா சில இடத்துல அக்ஷரங்களில் சைலண்ட் ஆகிடும். அது நம்மக்கிட்ட சொல்லவே சொல்லாது. ஃபிலாசபியில் ஏன்பா பிலாசபின்னு சொல்லக்கூடாது, பி சைலண்ட் ஆகிடுத்தும்பா, அது மௌனவிரதம் இருக்குது. அதனால பி சைலண்ட் ஆகிடும். அதனால ஒரு மொழின்னு கற்றுண்டா ப்ரனன்சியேஷன், யூசேஜ் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கற்றுக்கணும். அதாவது 3வது இதெல்லாம் வேதத்தில் எடுக்கிற ஜோதிஷம், சந்தஸ்ஸு எப்படி மீட்டரில் சொல்லணும்னு. அந்த அங்கத்தோடு வேதத்தை அளித்தவன் வேதா அவ்யங்கஹான்னு பேர். அடுத்தது வேதாங்கஹா. வேதாஷ்ட அனந்தசாகா அஸ்ய அங்கம் ஷரீரம் அந்தரங்க வியஞ்சகத்வாதி இதி வேதாங்கஹா. வேதத்தை தமது ஷரீரமாக உடையவர். பெருமாளுடைய ஷரீரமே வேதம் தான். இது எப்படி சுவாமி, ஹவு கேன் ஹி ஹவ் வேதாஸ் அட் த பாடின்னா என்ன கேட்டுக்கோங்க. வேதம்ங்கிறது சவுண்டு, சப்தம் தான் வேதம். இல்லை சுவாமி புஸ்தகத்தில் இருக்கேன்னா சவுண்டு தான். சஹஸ்ரசீரசா புருஷா பூதம் யச்சபவ்யம் உதாமிர தத்வஸ்யேஷானஹ. நீங்கள் அந்த அக்ஷரத்தெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா வாட் ரிமைன்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் த சவுண்ட் வேவ்ஸ். வேதத்துக்கு சவுண்ட் வேவ்ஸ்னு பேர், சப்தசாஸ்திரம்னு பேர். அந்த சப்தசாஸ்திரமே வடிவெடுத்தவர் தான் கருடன். அதனால கருடன் பறக்கும்போது வேதத்வனி கேட்கறதுன்னு துருவ சரித்திரத்தில் பாகவதத்தில் சுகபிரம்மம் எடுக்கிறார். அதனால வேதம் வேறல்ல, சப்தம் வேறல்ல, கருடன் வேறல்ல. கருடனான வேதம் சுமந்து கொண்டு செல்வது வேதாந்தமான பகவான். அதனால தான் கருட சேவையில போய் சேவிக்கிறோம். வேதமே வடிவெடுத்த கருடன் வேதாந்த பொருளான உபனிஷத் பொருளான பெருமாளை மேலே சுமந்துட்டு போறார். அதனால தான் கருட சேவையில முன்னாடியும் பின்னாடியும் வேதவித் பெண்ணாலும் பிரபந்த கோஷ்டியும் ஓங்கி உலகந்த உத்தமன் பேர்பாடி அப்படின்னு அவ பேர்பாடியோட முன்னாடி நடந்து போயிட்டு இருப்பா. ஆனா பின்னாடி பார்த்தேன்னா வேத வித்துக்கள்லாம் வேதம் சொல்லிட்டு போயிட்டு இருப்பா. இது திரமிட வேதம், அது சம்ஸ்கிருத வேதம். 2 உபய வேதத்தையும் வேத சிரஸ்ஸான பகவான் வேத உருவான அந்த கருடன் மேல நின்று கேட்டுன்னு போறார்.
கருடன் உருவாம் மறையின் பொருளாம் கண்ணன் கரிகிரிமே நின்று அனைத்தும் காக்கின்னானே. தேசிகன் எடுத்தார். கருடன் உருவாம் மறையின் பொருளாம், மறையான வேதத்தின் பொருள்தான் கருடன். கருடன் உருவாம் மறையின் பொருளாம் கண்ணன் கரிகிரி மேல் நின்று அனைத்தும் காக்கின்றானே. இன்னைக்கு எங்க வரதனை நீங்க வந்து கருட சேவையில சேவிக்கணும். அதுக்கு ஈடு உண்டா? எங்க தேசிகன் பாடின எங்க பெருமாள் அனிபிருத பரிரம்பைஹி ஆஹிதாம் இந்திராயான்னு தேசிகன் எடுத்தார். அந்த பெருமாளுடைய அழகை சொல்லவே முடியாதான். பெருமாள் வந்து 24 படி குறைஞ்சு கீழே வந்து மணிமண்டபத்தை தாண்டி அனந்த சரஸை தாண்டி கோபுரம் வழியா சன்னதி தெருவில் வருவார். அப்போ ரெட்டை கொடைன்னு பிடிப்பா. காஞ்சிபுரத்துல வரதான்னு சொல்லிட்டு 2 கொடையை பிடிச்சுன்னு அந்த வேத வித்துக்கள்லாம் கை கோத்துண்டு வேதம் சொல்றதும், பிரபன்னக்காரெல்லாம் அருளிச்செயல் கோஷ்டி ஒன்னா சேர்ந்துன்னு சொல்றதும், நம்ம அதை அனுபவிக்கிறதும் வரதனுக்கு சமம் யாரும் வர முடியாது. ஷபேது வாரணசைல நாத வைகுண்ட வாசேபி நமேபிலாஷகான்னு தேசிகன் எடுத்தார். ஷபேது வாரணசைல நாத, அப்பா நான் சத்தியம் பண்ணி சொல்றேன்னு தேசிகன். வாரணசைலநாத வைகுண்ட வாசேபி நமேபிலாஷா, எப்போ என் காஞ்சிபுரத்துல என் வரதனை சேவிச்சுட்டேனோ எனக்கு வைகுண்டத்துல இருக்கிறதுல கூட ஆசையே இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் தேசிகன். அப்பேற்பட்ட வரதராஜன் அந்த பெருமாள் பவனி வரும்போது தேசிகன் சொல்றார், திருச்சின்னத்தின் ஒலி உண்டோ மத்தை தேவர்க்கே. திருச்சின்னம்னு ஒரு வாத்தியம் வாசிப்பா. அது வந்து பெருமாள் கிளப்பி விட்டார்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ராஜாதி ராஜ கம்பீரன்னு சொல்ற மாதிரி திருவோலம் அந்த திருச்சின்னம்னு ஒரு வாசிப்பா. தேசிகன் எடுக்கிறார், திருச்சின்னத்தின் ஒலி உண்டோ மத்தை தேவர்க்கே. அந்த திருச்சின்னத்தின் ஒலி மற்ற தெய்வங்களுக்கு வாசிக்கவே முடியாது, என் வரதன் ஒத்தனுக்கு தான் வாசிக்க முடியும்னு அந்த பெருமாள் அப்படியே பவனி வருவராம். அது எப்படி இருக்குங்கிறார் தேசிகன். அந்த சூரிய கிரணங்கள் பகலோன் பகல் விளக்காக, அதாவது பகலோன்னா யார் தெரியுமோ? ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ இந்த லைட் எல்லாம் இங்க இருக்கு. இப்போ நல்லா பார்க்குறேன் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டை. இதே இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. இந்த லைட்டை தூக்கிண்டு நான் சூரியன் வந்த உடனே வெளில போறேன். இந்த லைட்டு தெரியுமா? சூரியன் வந்துட்டா ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்ஸ் மறைஞ்சு போயிடுறது. they become useless. So artificial lights don't find their usage in the presence of the scorching sun. ஆனா பெருமாள் வெளில வந்துட்டார்னா அவர் சூரியன் மாதிரி இருப்பாராம். சூரியன் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் ஆயிடுறாராம். தேசிகன் எடுக்கிறார், பகலோன் பகல் விளக்காக, பகலோனான சூரியன் பகல் விளக்கு மாதிரி ஆயிடுறாராம். என்ன அழகா தேசிகன் எடுக்கிறார். இங்க வரதனுக்கு சமானம் ஒரு தெய்வம் கிடையாது. வாரணசைலநாத, என்ன அழகான வரதன். அவனுக்கு அலங்காரம் பண்ணி நீங்க சேவிக்கணும். அந்த பவனி கையில வந்து அந்த முத்திரைகள்லாம் போட்டுண்டு வரதராஜனுடைய செயினை எடுத்து கையில போட்டுருவா. அந்த மரகதங்கியோட எங்க பகவான் வருவார். அந்த கருடன் மேல அவ வச்சு அந்த தூக்கி விடுறதே ஒரு அழகு. அதை நீங்க தூரக்கேந்து பார்த்தா ஒரு கருடன் மேல பறந்து வராப்புல இருக்கும். அதனால்தான் தேசிகன் எடுத்தார். தேசிகன் கிட்ட யாரோ போய் கேட்டா, நீ ஏன்பா உன்னுடைய அசெட்ஸையே ஃபைல் பண்ணலையேன்னு. அவர் சொன்னார், எனக்கு ஒரே ஒரு அசெட் தான், எங்க அப்பாவும் ஒரு சொத்தும் சேர்த்து வைக்கல, எங்க தாத்தா வந்து சுமாரா சேர்த்து வச்சார், எங்க தாத்தாவுக்கு தாத்தா ஒண்ணு சேர்த்து வச்சார். என்ன சொன்னார்? நாஸ்தி பித்ரார்ஜிதம் கிஞ்சித், எங்க அப்பா சேர்த்து வச்சது ஒண்ணு இல்ல. நாஸ்தி பித்ரார்ஜிதம் கிஞ்சித் நமயா கிஞ்சிதார்ஜிதம், நானும் ஒன்னும் சேர்த்து வைக்கல. அஸ்திமே ஹஸ்தி சைலாக்ரே, இருக்கு ஒண்ணு அந்த யானமலையான வரதன் கோவிலுக்கு மேல. அஸ்திமே ஹஸ்தி சைலாக்ரே வஸ்து பைதாமகம் தனம், எங்க தாத்தாவான பிரம்மா சேர்த்து வச்ச வரதராஜன்கிற சொத்து தான் என் சொத்துன்னர். அதனால அப்பேற்பட்ட வேதத்தின் உருவான வேதாங்கா. அடுத்தது வேத வித்து. கடைசி நாமா இன்னினுடைய லாஸ்ட் ஓவர். லாஸ்ட் இதான இந்த ஓவர் ஆயிடும். 133 வேத வித்து. வேதைர் வேத்யத இதி வேதா. ஏன் சுவாமி ஓவர்னு சொல்லலாம்? கிரிக்கெட்ல ஒரு ஓவர்ல எவ்வளவு ரன்ஸ்? 6. இந்த 3 மூர்த்திகளுக்கும் சேர்த்து எவ்வளவு குணங்கள் பார்த்தோம்? 6 இல்லையா? 6 6. அந்த ஒரு மூர்த்திக்கும் எவ்வளவு குணம் இருந்தது? 2. 1 2 3 சேர் போட்டிருக்கா பாருங்க. பார்த்தீங்களா? அனிருத்தன் பிரத்யும்னன் சங்கர்ஷணன் 2 2 2 6. அதனால ஓவர் ஆயிடும்னு சொன்னேன். அதனால வேதவித்து வேதைர் வேத்யத இதி வேத்யா ததர்த்தோ தர்மஹ அனுஷ்டாபனேன விந்தத இதி வேதவித்து, வேதங்களினால் அறியப்படும் தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கும்படி செய்து அதை ஆராதனமாக பெறுபவர். பெருமாள் தான் வேதத்தையும் படைச்சார். வேதத்தை படைச்சுட்டு நமக்கு கத்தம் கொடுத்தார். கத்து கொடுத்த நம்ம வாயில வேதம் வந்தவுடனே அதை ஏற்றுக்கொள்பவரும் அவரே. அதனால he is Vedas,
He is the personification of Vedas. From him has emanated the Vedas. He is the one who has tutored the Vedas. We are the one who are the recipient of the tutoring. After we have learned the Vedas, we recite it, and he is the one who receives the adulations that come because of we reciting Vedas. அதனால 133வது திருநாமா வேதவித். அதனால இந்த மூணு நாமா, இந்த 5 நாமாக்களையும் சொல்றேன். 3 வாட்டி சொல்லிட்டே வாங்கோ. வேதாய நமஹ, வேதாய நமஹ, வேதாய நமஹ, வேதவிதே நமஹ, வேதவிதே நமஹ, வேதவிதே நமஹ, அவ்யங்காய நமஹ, அவ்யங்காய நமஹ, அவ்யங்காய நமஹ, வேதாங்காய நமஹ, வேதாங்காய நமஹ, வேதாங்காய நமஹ, வேதவிதே நமஹ, வேதவிதே நமஹ, வேதவிதே நமஹ. 133 திருநாமாக்கள் வரைக்கும் இருக்கு. 134லேருந்து 140 இல்லைன்னா 141 வரைக்கும் நாளைக்கு கிட்ட. இன்னைக்கு வந்து நம்ம கிளம்பி இப்போ வந்து என்னென்னா சின்ன ஒரு ப்ரீஃப் சொல்லிடுறேன். கல்யாண குணசாலினி ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ.